Now, I would like to call Ms. S. Pavadarani, 3rd ECE Executive Member, WEC, to present the welcome address. A very good morning to one and all gathered here. On behalf of Women Empowerment Cell of Knowledge Institute of Technology and the entire fraternity of the institution, it's my great privilege to propose the welcome address on this wonderful occasion of Women's Day celebration. International Women's Day is an occasion to celebrate the progress made towards achieving gender equality and women's empowerment, but also to critically reflect on those accomplishments and strive for a greater momentum towards gender equality worldwide. On this day, it's my privilege to extend my warm welcome to our chief guest today, Mrs.K.S. Hemalatha ma'am, Director and Vice President of IQUANTSGRAPH, Coimbatore. Welcome you, ma'am. And I would like to welcome our beloved principal and founder of KIOT, Dr. P.S.S. Srinivasan sir. And also I extend my warm welcome to our vice principal, Dr. K. Visakhavel sir. Next, I would like to welcome Dr. A. Stephen sir, Director of KBSS. Welcome you, sir. And Dr. M. Thangavel sir, Training Director. Welcome you, sir. And also I extend my warm welcome to Dr. P. Rajendran sir, Placement Director. Then I would like to welcome Dr. N. Sandhya Kumari ma'am, Coordinator of WEC, Professor and Head of ECE Department. Welcome you, ma'am. Next, I extend my warm welcome to the heads of various departments and faculty members of their valuable contribution in all our efforts. Last but not the least, I would like to welcome all my dear friends gathered here to join the celebration on this day. Once again, welcome you all for this program. Thank you. Thank you, Pavadarani, for your warm words of wishes. Here, Mrs. Parsha, 3rd CSEB Executive Member of WEC, to give her chief guest introduction. A pleasant morning to one and all gathered here. I'm elated to introduce the chief guest of today, Rotarian Hemalatha K.S. ma'am. Rotarian Hemalatha was born and is settled in Salem. She has completed her MBA in marketing. Her dream with passion to be unique made her join sales in insurance sector. She started her career as a financial consultant with HDFC SLIC. She worked with different MNC insurance companies like Way to Wealth, Reliance Life Insurance, Kotak Life Insurance, and Birla Life Insurance. She started her career as a freelancer in 2003 and resigned as a branch manager in 2009. She was a franchise partner of Thomas Cook India Limited, Salem, for 10 years. She is currently the director cum vice president of IQUANTSGRAPH company, having its corporate office at Coimbatore. She has been a motivational speaker and won several awards and recognitions. She served as a youngest president for Inner Wheel Club of Salem in 2002 and 2003. She voluntarily joined Rotary and served as a secretary, zone chair, and president. She has been the first lady president for Rotary Club of Salem Midtown, which is a 40-year pioneer club. We are looking forward to this program, ma'am. We are so happy to have you here with us. Thank you, ma'am. Thank you, Sparsha. Feminism isn't about making women strong. Women are already strong. It is about changing the way the world perceives that strength. Now, I welcome Dr. N. Sandhya Kumari ma'am, WEC, ICC Coordinator, Professor and Head of EC Department, Knowledge Institute of Technology, Salem, to address the gathering. Respected Hemalatha ma'am, she is Director and Vice President of IQUANTSGRAPH, Coimbatore, and Director Stephen sir, Dr. Thangavel sir, Career Development and Training Director, and Women Empowerment Cell Coordinator and Kamincha Shanti ma'am, and my dear students, friends, good morning all. Good morning, Happy Women's Day to you all. You all might have thought March 8th is an International Women's Day, why we are celebrating today. Okay, women are the change makers. That's what we are going to celebrate our Women's Day celebration for the entire month of March. Okay? Happy Women's Day again. Okay. So all my dear friends, you all came to know the things every year the March 8th has been celebrated as an International Women's Day. Yes? And you all came to know this year theme of the International Women's Day. Okay. The theme for this year 2022 is Gender Equality Today is an Sustainable Tomorrow. You all thought we are not equally treated as in that men community? Yes, sir.
You see how much members of women's or lead in that dais itself. So KIOT is provided in such an opportunity for us. So as women also equal everywhere, such an opportunity is always given to us. Okay, that's the base thing. It doesn't, somewhere in some places, equality won't be given preference for a woman. It is not always everywhere. Is it clear? So in my point of view, as women empowerment in the sense, if we educate a girl child in a family, naturally, much more changes have been happened in a family and nearby society, that concerned district, state, country. Such a changes will reflect at a global level. Could you all able to know? So you all women are already empowered. Clear? Actually, KIOT is no need of making such an woman empowerment cell in forthcoming years together, because age of a woman empowerment cell is already completed 11 years. All our women at KIOT and girl students at KIOT already empowered. Okay. But you might have that theme in your mind, whether which you are equally treated. Is 100%. More than 700 plus girl students are studying at our institution this year. Okay, day by day, we are all equal in strength as boy students are studying at KIOT. Is it clear? It means the change-making process starts from your home itself. Okay, so you no need to keep that. Much inequality is not happened for women community in that way. Okay, as B and KIOT and girl students, proud to say, already we are all equal with that gender way here. Okay. And for the past 2 years, you all came to know, because of a pandemic, all sort of learnings have been happened in an online. Okay, we won't have a physical sort of activities like this. During that time, our institution given an opportunity for our students to conduct a mega event at an online. Okay, big problem and best solutions. Okay, keep the things in a mind, the sustainable development goals. Okay. So today's theme is gender equality. It's one among the sustainable development goal number 5 in that SDG procedures and protocols in that way. Okay, there are students across from first year to an final year. More number of girl students were participated and won prizes in that way. So by keeping those things which we keep it as an inhibition for the forthcoming challenges which you are going to face in that way. Okay, so this year theme is gender equality of today is an sustainable tomorrow. Why they were correlated this gender equality for an sustainable tomorrow? It doesn't mean that one discrimination between as men and women happened across a globe. It is given an opportunity for an woman like us to be the change makers, to change that climatic changes, whatever the changes which is we are going to be adapt enough in that way. Clear? So you all keep the things in that way. The gender equality, we are equal to an men. Clear? And it's given opportunity for us to equally fight for the climatic changes which you're going to face for that next future. Okay? That's what the theme is kept in that way. And they were also mentioned that break the bias. We are not biased. Okay. Somewhere in some nook and corner in that global, bias between the men and women, discriminations are there. Okay. It was not happen over here. And we no need to give a chance for some others to choose in that way. Okay. So why they are given such a theme this year is woman is also an equal decision maker. Okay. Wherever there is a thing. Okay. So that's what we have to take these things as in a challenge way. It's now your responsibility to choose the challenges, and you have to take in proper decisions whenever that variations will come across in your regular day-to-day life in that way. Is it clear? This is about the theme of this year 2022, which I want to conclude here. And coming towards the things, Women's Day celebration is celebration about that women's like us and girls students, you might have achieved something new as what you already earned something in your mind. Okay, so today which you are going to be celebrate, what may be that achievements which you are done so far in our institutions. For example,
For the past 6 months, you all came to know the things. Our India is celebrating an 75th year of independence for an entire year. As you all might have been participated in tricolor event. You all keep remembering the things? Yes. Likewise, as we are celebrating our 75th independence for an entire year, likewise, by keeping this SDG 5th as a goal, we are going to celebrate the Women's Day for an entire March. Okay. So day to day, you're supposed to take some challenges and you're going to exhibit the challenges, or you're going to be as a change maker for such a challenges in that way. Okay. And today we are going to prize you, providing appreciations to you all for the competitions which you all met so far for the past 6 months, namely drawing competition, National Girl Child Day, and make your own Indian food, okay, to keep our Indian culture strong in our mind. Even most of the girls, and including boys also, have been fallen to an Western culture of food and everything, okay. But you girls, most of them are seated over here as our first year students. You are excellently presented about your make your own Indian food competitions. We all were tasted, all those people are seated in the dais and higher-ups and everyone. It shows how much talent which you, my dear KIOT girls, have the things. So it's easy for you to face the challenges whenever there is an opportunity for you all, okay. And very recent, we used to have that things, different sort of programs which is used to organize by CII, Confederation of Indian Institute, okay. Recently we have received a mail from them related that woman, okay. They were stated one statement, namely C-recession, okay. They call it as C-session, which means for the past 2 years, when compared to men, because of this pandemic, this corona and COVID-19 and Omicron and everything, women are much more responsible, taking care of their children, kids at home, taking care of their own jobs, work from home in that way. At the same time, they are equally much more responsible person to taking care of the senior citizens in a home, okay. So some of them might have forced to drop the job, okay. They are in a position to keep over finding new jobs in that way, okay. So this session provides an opportunity for women, those who are fed up and completely felt with that much more responsibilities for the past 2 years, again to overcome their recession of those jobs, okay. C-session is going to be organized by things. It indicates us still much more opportunity for women are there when compared to men. This I want to highlight to you all, okay. And coming towards today's speaker, okay, she is a really gem of women, okay. She is going to deliver to us about women of tomorrow. And as you all might have come across that invitations which you have sent to you all, my dear girls, she is a director and vice president of IQUANTSGRAPH. We ourselves brain tease such a things, what's that IQUANTSGRAPH and what's the kind of enterprises or company in that way. And just now she stated she is a vice president and director of that company. One such portfolio she is taking care of asset restructuring, okay. Their revenue crossover is 240 crores, okay. You keep the things in that way, okay. And already ma'am has came to us and asked for Rotary Club, okay. And she is not like such an opportunity given by her parents, or as what like you students are doing a course here. Clear? Once after 10, she got married because of their own tradition and culture in that way. She herself put forth her own path, okay. So she is a right lady and right woman for us to address, including us. So many learnings which you are ready to learn from Hemalatha ma'am today. Okay, my humble request to you all, my dear girls, happy Women's Day once again. You are all ready to face the challenges which you are going to face in future. Since women are change makers. Okay, thank you very much for that opportunity, Clayman. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Felicitation is inspiration to others and motivation to whom you are felicitating. I request Dr. A. Stephen, Director, KBSS, to give his words of felicitation. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Okay, with pleasure. Yesterday நான் வந்து காலேஜுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து
இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் ஸ்பெஷல் என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னாங்க. நான் வந்து காலேஜில் கிளம்பிட்டு இருக்க ஒரு ஹரிபரியில் எனக்கு என்னன்னு தெரியல, கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கை கொடுத்துட்டு ஹாப்பி விமென்ஸ் டேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. அப்போ தான் நான் நினச்சேன், ஓகே இந்த ஹாப்பி விமென்ஸ் டே, அந்த விமென்ஸ் டேன்றதை நான் மறந்துட்டேன். ஞாபகம் இருந்தாலும் அது சொன்னால் என் மனைவி சந்தோஷப்படுவாங்க போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சந்தோஷப்பட்டேன். ஏன்னா ஒரு பொருள் வாங்கி கொடுக்காத செலவில்லாத ஒருத்தர் மகிழ்ச்சி படுத்துருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? ஓகே, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் எனக்கு மனசுக்கு பட்டது. இந்த ப்ரோக்ராம் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விமன் ஆஃப் டுமாரோ அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக நான் பார்க்குறேன். இந்த டைட்டிலை தமிழாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நாளைய பெண். அந்த நாளைய பெண் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷனரி டைட்டில் இல்லையா? ஒரு ட்ரீம். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒரு ட்ரீம் கலந்த ஒரு டைட்டில். ஆக்டர் ரஜினிகாந்த் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு எம்பிஏ படித்த ஒரு ப்ரொஃபஸர் இஸ் டன் தீசிஸ் ஆன் ரஜினிகாந்த் அஸ் அ பிராண்ட் அப்படின்ற தீசிஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட படத்தோட டைட்டில்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும், அட்ராக்டிவாக இருக்கும். யார் வேணாலுமே அந்த டைட்டில் வந்து ஈஸியாக சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜி ராஜா, வீரா, அண்ணாமலை. நீங்களும் ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க இந்த படம்லாம் வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? தெரியுது. ஏன்னா நான் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும்போது வந்த படங்கள் இதெல்லாம். இப்போ வந்த படம் எனக்கு மனசு நிற்க மாட்டேங்குது. ஓகே, நான் பார்த்து ஒரு என்ஜாய் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண படம் தான் ஞாபகத்துக்கு இருக்குது. அந்த மாதிரி இந்த டைட்டிலே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஐ am happy that Women Empowerment Cell have organized this Women's Day celebration motivational program on the title Women of Tomorrow. கண்டிப்பாக we have a excellent chief guest Hemalatha ma'am, director and vice president IQUANTSGRAPH. கண்டிப்பாக அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கலந்து பேச போகிறாங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரோக்ராம் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கலந்துருக்கின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக that will be very insightful to you. மேம் பார்த்தீங்கன்னா have done her MBA அண்டு டைரக்டர் அண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்காங்க ஐகான்ஸ்கிராப்புக்கு. அதில் அந்த யங்கஸ்ட் பிரசிடெண்ட் ஃபார் இன்னர் வீல் கிளப் ஆஃப் சேலம். ஓகே, ஒரு சிறு வயதிலேயே ஒரு லீடர்ஷிப் பொசிஷன் அடைஞ்சிருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம். ஏன்னா நாங்கள் எம்பிஏவில் வந்து இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நாங்கள் வந்து படிப்போம். அந்த இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ஏஜ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஹையர் பொசிஷனுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க கேண்டிடேட்டாக பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஈகோசிஸ்டம், ஒரு உலக அனுபவம் வந்திருக்கும், சரியான முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கும். அந்த விஷயத்துக்கு மத்தியில் மேடம் வந்து ஒரு யங்கர் ஏஜில் செட் ஆயிருக்காங்க. கண்டிப்பாக வெரி வெரி டேலண்டட். இந்த டைட்டில் பார்க்கும்போது விமன் எம்பவர்மெண்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன நினைவுகள் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி விமன் ஆர் எம்பவர்ட் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நான். ஓகே, ஆல்ரெடி விமன் ஆர் எம்பவர்ட். ஒருவேளை இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து விமன் ஹாவ் அச்சீவ்ட் மெனி திங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருக்குமா அப்படின்ட்டு தான் என்னோடய நினைவுகள். நான் வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நான் சில வார்த்தைகள் சொல்லிகிட்ருக்கேன். நான் என் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு ப்ரொஃபஸரோட டாட்டர் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பிஇ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஷி ஹட் கான் டு ஜப்பான் டு டூ த கோர்ஸ் ஆன் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த கோர்ஸ் 2 years அங்கேயே படிச்சுட்டு அங்கேயே ஒர்க் பண்ணி ஷீ இஸ் ஏர்னிங் அ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் மணி. ஹைலி டேலண்டட், ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க ட்ராப் பண்ணுற சேலரி நான் கேட்டோன்னே நம்மளுக்கெல்லாம் மயக்கம் வந்துடுது. ஏன்னா நான் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது கூட அந்த மாதிரி சேலரி வாங்க மாட்டோமோ அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை. அந்தளவுக்கு ஏர்ன் பண்ணுறாங்க பிகினிங் ஆஃப் த கேரியரில். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஸ்கில்லை என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த அளவுக்கு அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நான் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கேட்டேன், ஏன் சார் உங்களுக்கு ஜப்பானில் யாராச்சும் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா, சொந்தக்காரங்க இருக்காங்கன்னு. யாருமே தெரியாது சார் அப்படின்னாரு. எப்படி சார் தைரியமாக உங்கள் டாட்டர் போனாங்க அப்படின்னா, ஷி ஹஸ் டன் அ நெட்வொர்க் அப்படின்றாரு. என்ன நெட்வொர்க் அப்படின்னா, இந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் கோர்ஸில் யாரெல்லாம் படிக்கிறா, யாரெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டு இருந்தா, அலுமினஸ் சோர்ஸ் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக ஓகே இந்த கோர்ஸ் யாரெல்லாம் படிக்க போகிறாங்கன்றதை கனெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அப்படி நெட்வொர்க் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்களேன். ஓகே, படிக்கக்கூடிய வயசில் பிஇ முடிச்சுட்டு ஒரு நெட்வொர்க் பில்ட் பண்ணி யாருமே இல்லாத தைரியமாக ஜப்பானில் போய் படித்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு தைரியம். உதாரணத்துக்கு அந்த ஸ்டேஜில் நான் இருக்கும்போது எனக்கு ஏதாச்சும் வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தா கூட நான் போக மாட்டேன் கண்டிப்பாக.
என்னடா தெரியாத ஊர், வெளியூர், நம்ம போய் படிக்கணுமா, யாருமே தெரியாதே, சொந்தக்காரங்க இல்லையே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும். அது மாதிரி பார்க்கும்போது ரியலி விமன் ஆர் எம்பவர்ட். இந்த விஷயத்தை வந்து வீட்டில் சொல்லிட்டுருப்பேன். என்னோடய டாட்டர் ஷீ இஸ் டூயிங் அவர் காலேஜ் ஸ்டடீஸ் ஃபஸ்ட் இயர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என் பொண்ணுட்டு சொல்லிட்டுருப்பேன் நான். ஏன்னா இது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான் அவங்களுக்கு தைரியம் கொடுக்கும். நம்ம புக்கில் படிக்கிறதோட என்னோடய அனுபவங்கள், நம்ம கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் கரேஜ் அண்ட் இன்சைட் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் டு அச்சீவ் திங்ஸ். நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மிஸ்ஸஸை வந்து ஐ ஹவ் டேக்கன் டு அன் ஆர்த்தோ டாக்டர். அந்த டாக்டர் ரொம்ப பிரபலமான டாக்டர் சேலத்தில். நானும் அவரும் ஸ்கூல்மேட், ஹோலி கிராஸ் ஸ்கூலில் வந்து ஸ்கூல்மேட். அவங்க நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எப்போதுமே டாக்டர் வந்து நல்லா இருக்கீங்களான்னு சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன். ஏன்னா நல்லா இல்லாதவங்க தான் அவங்கள்ட்ட போவாங்க, கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கான்னு கேட்க மாட்டாங்க. அதையும் மீறி என் ஒய்ஃபுக்கு பார்த்துச்சு நல்லா இருக்கீங்களான்னு சொல்லி கேட்கும்போது வி ஹாவ் அ பர்சனல் அஃபினிட்டி. அவங்க அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட டாக்டர் பிஇ முடிச்சுட்டு ஷி ஹஸ் கான் டு மேன்செஸ்டர் டு டூ அ கோர்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் டிட்டர்மினேஷன் பாருங்கள். நான் சொல்கிறது வந்து ரீசெண்டாக நான் கேள்விப்பட்ட விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன். நான் எந்த அளவுக்கு டிட்டர்மினேஷன், கரேஜ். கண்டிப்பாக இந்த காலத்து பெண்கள்லாம் ஹைலி குவாலிஃபைட், highly intelligent, they are able to take a wise decisions and they are really courageous. ஆனால் தான் இது பார்க்கும்போது women empowerment cell அப்படிங்கிறது உங்களை எம்பவர்மெண்ட் ஆக்கிறதுக்காக இல்லை, ஆல்ரெடி there are many cases of empowered students. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்காக அப்படின்னு தான் நான் நம்புகிறேன். நான் அதாவது ஒரு ப்ராப் சொல்லுவாங்க, God could not be everywhere, so he created mothers அப்படிம்பாங்க. இது வந்து ஜூவிஷ் ப்ராப். நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். God could not be everywhere, so he God created mothers அப்படிம்பாங்க. கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க மாட்டார், அதனால் கடவுள் வந்து அம்மாவை படைத்தார் அப்படிம்பாங்க. கண்டிப்பாக அந்த மதர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப புனிதம் இருக்குது, ஒரு மகத்துவம் இருக்குது. என்னோட படிப்பை கற்றுக்கிட்ட ஒரு எத்திக்ஸ் ஆகட்டும், வேல்யூஸ் ஆகட்டும், அதோடு நான் அதிகமாக நான் வந்து ஒரு எத்திக்ஸ் வேல்யூஸ் உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே, ட்ரைனிங்லாம் நீங்கள் கலந்துகிட்ருப்பீங்க. நல்ல விஷயங்கள், ஒரு நல்ல பண்புகள், எது வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நற்பண்புகள், நம்மளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்புகள், எது நல்லது கேட்டது, இதுதான் எத்திக்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் அப்படின்றது. நான் வந்து அதிகமாக கற்றுக்கிட்டது வந்து என்னோடய அம்மாட்டேருந்து தான். நீங்கள் நினைக்கலாம் எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப படிச்சிருப்பாங்க, அப்படிலாம் கிடையாது. எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் டீச்சர், பிரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர். அவங்கள்ட்ட சொல்லி கொடுத்த விஷயந்தான் இன்னமும் நான் வந்து எடுத்து சொல்கிறேன். ஐம் நியரிங் 40+ நியரிங் 50 years ஆஃப் ஏஜ். இப்போயும் என்னோடய அம்மா பற்றி நான் நினச்சி பார்க்குறேன் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ விஷயத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஐ ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம். நான் வந்து எல்கேஜி யூகேஜிலாம் படித்தது கிடையாது. நான் வந்து 4வது வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் தான். எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு வந்து ஆல்ஃபாபெட் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி நிறையா நல்ல விஷயங்கள், எப்படி வந்து மற்றவங்க கூட பழகிறது, எப்படி அன்பாக இருக்கிறது, எப்படி சிக்கனமாக இருக்கிறதுன்றதெல்லாம் சிக்கனமாக இருக்குன்னு சொல்லி தர மாட்டாங்க. அவங்களோட பிஹேவியரில் நான் கற்றுக்கிட்டேன். நான் அவங்களோட பேச்சுக்கள், பிஹேவியர், அவங்க பழக்க வழக்கம், அதுலேருந்தே நம்ம கற்றுக்கிட்டேன். அதே மாதிரி அந்த அம்மா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தானம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப புனிதமானது. அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம தான் ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவர். நான் எப்போ ரியலைஸ் பண்ணேன்னா 2013 பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து உடம்பு சரியாத, ஷி வாஸ் டேக்கிங் ட்ரீட்மெண்ட் இன் சென்ட் ஜான்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் பெங்களூர். அப்புறம் சேலத்தில் வந்து இறந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட இழப்பை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட இழப்பை நான் வந்து ரொம்ப உணர்ந்தேன். ஒரு வார்த்தை அவங்க ஐசியூவில் இருக்கும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. நான் வந்து இன்னொரு கல்லூரியில் வந்து ஹெச்ஓடி ஆஃப் எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் வந்து ஃபினான்ஸ் கிளப்பை இனாக்ரேட் பண்ணணும். அப்போ அம்மாவுக்கு உடம்பு சரின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோன்னே நான் வந்து கோகுலம் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டு, எங்கள் அப்பா இருந்தாங்க, எங்கள் அக்கா மேரிட், ஷீ இஸ் இன் ஹைதராபாத். அது எங்கள் அம்மா சொன்ன விஷயம், தம்பி நீ போய் உன் ஒர்க்கை பாரு, என்னை பார்த்துக்க அப்பா இருக்காங்க அப்படின்னாங்க. யோசனை இல்லைம்மா, இல்லை நீ போய் உங்கள் ஒர்க்கை பாரு, எனக்கு அப்பா இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒர்க் டிட்டர்மினேஷன் பாருங்களேன். அந்த ப்ரொஃபஷனாக எப்படி அவங்க பையனை மோல்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பாருங்களேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு டிட்டர்மினேஷன், நிறைய விஷயம் நம்ம கற்றுக்கலாம். அதே போல் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, பேரண்ட்ஸ் எவ்வளவோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி உங்களெல்லாம் படிக்க வைக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம பெற்றோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களால தெரியாது, முடியாது, சொல்லவும் கூச்சப்படுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ என்னோடய அப்பாலாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு காலகட்டத்தில்னா அவங்க வச்சுருக்க 2 வீலர் விற்றுட்டு என்னையும் எங்கள் அக்காவையும் ஸ்கூலில் வந்து சைக்கிளில் போய் ட்ராப் பண்ணுவாங்க. அந்த வயசில் வந்து எனக்கு அதோட அர்த்தம் தெரியாது.
நான் கூட ஃபுல் அண்ட் ஷர்ட் தான் எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லி கேட்பேன் அப்பாட்ட. இல்லை வேணாம் அப்படிம்பாரு. ஏன்ப்பா அப்படிம்பேன் நான். இது உனக்கு நல்லா இருக்காது அப்படிம்பாரு. ஏப்பா நல்லாயிருக்கும் அப்படிம்பேன். இல்லை உனக்கு ஆஃப் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிம்பாரு. லேட்டர் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட் எதுக்கு அன்னெசரி எக்ஸ்பென்சஸ், என்ன எந்த அசட்டும் கிடையாது, 2 பேரும் ஒர்க்கிங் பீப்புள், குழந்தைகளை முன்னேற்றணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய சாக்ரிஃபைஸ். ஹோட்டலில் சாப்பிட மாட்டார், ஈ இஸ் கம்ஃபர்டபுள் வித் ஹோம் ஃபுட். அதேமாதிரி எங்கள் அம்மா இருக்கும்போது ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்கேனே, என்னை வேலை செய்ய முடியாத படுக்க போட்டுருச்சு அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தை தான் அவங்க வாயிலேருந்து கேட்டவளையே, எனக்கு உடம்பு சரியாக போச்சேன்னு சொல்லிட்டு வருத்தி நான் இன்ன வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது. எனக்கு உடம்பு சரியாத போச்சேன்னு வருத்தப்படுறது கிடையாது, என்னை வேலை செய்ய முடியாத போச்சேன்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டாங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் ஷேர் பண்ணுறேன்னா, டுடே இஸ் விமென்ஸ் டே செலிப்ரேஷன். கண்டிப்பாக உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களெல்லாம் வந்து ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ், ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸ் படிக்க வைக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு முயற்சி, உழைப்பு, ஒரு பணச்செலவு, அது இல்லாத சாக்ரிஃபைஸ், அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது. இந்த வயசில் அது உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. இந்த வயசை நீங்கள் தாண்டி போவீங்க. ஓகே, இது இந்த பிஇ முடிச்சுட்டு ஒரு 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 கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. நீங்களும் ஒரு மதர் ஆகக்கூடிய ஒரு பருவம் வரும்போது தான் அந்த சாக்ரிஃபைஸ் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். ஆனால் இதை மாதிரியெல்லாம் முன்னாடியே சொல்லும் போது அவங்க பண்ணுற சாக்ரிஃபைஸ் இப்போயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட அட்வைஸை கேட்பீங்க, அவங்களோட வார்த்தை கேட்பீங்க. ஏன்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்கிறது வந்து கேட்டோன்னே ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். என்னடா அது இப்படி சொல்கிறாங்களே, இது சூட்டபுளாக இருக்குமா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோபமாக இருக்கும். ஆனால் போக போக பார்த்தா சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுதான் நல்லதாக அமையும். அதே போல் நீங்களும் வந்து லிசன் டு யுவர் ஃபாதர் மதர்ஸ் அட்வைஸ், எக்ஸ்பெஷலி மதர் டன் அ லாட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். அவங்க வழி பிரகாரம் நம்பினீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். அவங்கள என்ன நம்பிட்டு இருக்காங்க, நம்ம குழந்தைங்களாம் நல்ல கல்லூரிக்கு போகிறாங்க, நல்ல பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, நல்ல ட்ரைனிங், நல்ல பிளேஸ்மெண்ட், நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இருப்பாங்க. அதை கண்டிப்பாக ஏமாற்றாதீங்க. நான் வந்து எல்லாருமே டாப் கிளாஸ் வரணுன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் சொல்ல, கண்டிப்பாக ரீசனபிளாக ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு டிகிரி முடிச்சிங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். வி டூ ஜஸ்டிஸ் டு தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், டு தேர் சாக்ரிஃபைஸ். அதோட அவுட்கம் என்ன, நாம தான் சந்தோஷமாக இருப்போம். அவங்களுக்கு என்ன பெருமை, நம்ம குழந்தைங்க நல்லா படித்து நல்ல வேலை இருக்காங்கன்ற ஒரு பெருமையோடு அவங்க சிறப்பாக இருப்பாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த பெனிஃபிட்லாம் நம்மளுக்கு தான் வரும். நீங்கள் நல்லா படித்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சாலும் சரி, இல்லையா ஒரு ஹோம் மேக்கராக இருந்தால் கூட நீங்கள் படித்த படிப்பெல்லாம் உங்கள் ஃபேமிலியை ரன் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் என்னோடய அனுபவத்தில் நிறையா ஃபேமிலிஸ் பார்த்துருக்கேன். எந்தெந்த ஃபேமிலியெல்லாம் பெண்கள் ஒரு அறிவுபூர்வமாக, ஒரு ஒழுக்கமாக, ஒரு அரவணைப்பாக இருக்காங்களோ அந்த குடும்பம்லாம் செழிப்பாக இருக்குது. இவ்வளோ தான் வசதிகள் இருந்தாலும் அந்த குடும்ப பெண்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி இல்லாத போது அந்த ஹோல் ஃபேமிலியே டெமாலிஷ் ஆகிடுது. அது என்னோடய அனுபவத்தை நிறைய இதில் பார்த்துருக்கேன். கண்டிப்பாக மேடம் ஹெச்ஓடி மேம் பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, யூ ஆர் ஈக்குவல் டு மேல் அப்படின்னாங்க. கண்டிப்பாக நான் உறுதிமொழிகிறேன், யூ ஆர் ஈக்குவல் டு மேல் அண்ட் மோரோவர் யூ ஆர் கிரேட்டர் டு அ மேல் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன். நான் எந்த காரணத்துக்காக தான், நீங்கள் சிறப்பாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஹோல் ஃபேமிலியே ஒரு சிறப்பாக இருக்கும், ஹோல் சொசைட்டியும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன். கண்டிப்பாக டுடே இஸ் அ கிரேட் டே. யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ மோட்டிவேஷனல் டாக் ஆன் விமன் ஆஃப் டுமாரோ. மை அப்ரிஷியேஷன் டு ஆல் த girls to have a great education, a great career. My thanks to HOD ma'am and chief guest and Thangal sir, all the dignitaries and faculties. I wish all of you to have a great day. Thank you all. Thank you, sir, for a valuable speech. I take immense pleasure to call Dr. M. Thangavel, Director, CDT KIOT, to address the audience. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு 5-6 மேல்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் விமென்ஸ் டே செலிப்ரேஷனில் இருக்கிறது, we are all odd one out, right? Women are really empowered or not, right? Madam is very optimistic. I mean the coordinator of Women Empowerment Cell, Dr. Sandhya Kumari, is very optimistic and said women are all empowered already. Do you think you are all empowered? Yes or no? Yes. But if you take the society as a whole, how many women are really empowered? That is the question I am really interested to ask. Correct? You are all empowered, you are all educated, and you are doing either engineering degree or management degree. Correct? But what about the society? இந்தியாவோட மேல் லிட்ரஸி ரேட்டுக்கும் ஃபீமேல் லிட்ரஸி ரேட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் எப்போது பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு 100ல் ஒரு 70 to 75 மேல் வந்து லிட்ரேட்டாக இருந்தாங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 20 கம்மியாக இருக்காங்க ஃபீமேல். தமிழ்நாடு வந்து ஃபார் பெட்டர் தேன் த ரிமைனிங் ஸ்டேட்.
லெட் அஸ் நாட் டேக் த தமிழ்நாடு as a benchmark. இந்தியன் ஆவரேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மேல் லிட்ரஸி ரேட் ஃபீமேல் லிட்ரஸி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ். இன்னொரு கொஷின் கேட்குறேன். பெரிய கார்ப்பரேட்டெல்லாம் எடுத்துக்கங்க, சிஇஓ, சேர்மேன், டைரக்டர்ஸ், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. மேல் வெர்சஸ் ஃபீமேல் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரபிளே கிடையாது. ஐ டெல் யூ, யூ கேன் நாட் கம்பேர். ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நீங்கள் சொல்லலாம். கமலா ஹாரிஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகிட்டாங்க அமெரிக்காவில், இந்திரா நூயி ஆனாங்க, ரைட், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து விமன் ஆர் ஆல்ரெடி எம்பவர்டு அப்படின்னு வந்து யூ cannot claim. The statistics is completely different, right? But you have to take the bird's eye view. ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோன்னா எவ்வளோ விமன் ஆர் எம்பவர்ட், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் விமன் ஆர் எம்பவர்டு அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பேர் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு எனக்கு தெரியல. கொஞ்சம் நீங்கள் ரீடிங் ஹேபிட் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் ஹோமோசேப்பியன்லேருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம், ரைட்? நம்மலாம் ஹோமோசேப்பியன் நம்ம சொல்லிக்கிறோம். சேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு, ஒரு ஜூ, இஸ்ரேலி. how many of you have heard of the book Sapiens? Okay. யுவால் நோவா ஹராரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் 3 புக் எழுதியிருக்கார், 4th கூட எழுதிட்டார்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் கைண்ட், சேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு. ஆக்சுவலி ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங், ஐ ஹவ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் இட். ஹியூமன் ஸ்பீசிஸ் வந்து எப்படி தோன்றுச்சு, அதில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு சொசைட்டி வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி வந்தது, அதெல்லாம் போகுது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு குரூப்பாக தான் வந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா மேல் அப்படின்றது, இது நிறைய பேர் முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு ஆல்ஃபா மேல் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு குரூப்பாக இருக்கிறதுல ஒருத்தர் தான் டாமினேட் பண்ணுவார், அவர் சொல்கிறதான் எல்லாமே கேட்கணும். அந்த பர்சனுக்கு பேர் என்ன? ஆல்ஃபா மேல். ஈவன் அனிமல் சொசைட்டியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட அப்படி தான் இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் அனிமல் தான் வந்து டாமினேட் பண்ணும், ரைட்? கொஞ்சம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த வகையில் ரொம்ப காலங்காலமாகவே அப்படியே இருந்துகிட்ருக்கு. இதுக்கு இன்னொரு ட்ரூத் வந்து இந்த இடத்துல நான் ஒரு டேட்டா வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன். என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் அமீகட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க வந்து சோசியல் சைக்காலஜியில் ஒரு டாக்டரேட் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கும் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இல்லாதவங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீசிஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு ஹார்மோன் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த ஹார்மோன் வந்து எப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் டெட் டாக்ஸ், சரிங்களா? அமீகட்டி டெட் டாக்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா வரும், அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதில் ஒரு மேல் ஹார்மோனை ரிலேட் பண்ணி தான் அவங்க வந்து, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் தட் ஹார்மோன், யூ ஜஸ்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர், ஓகே? மேல் ஹார்மோனை ரிலேட் பண்ணி தான் அவங்க தீசிஸ் வந்து முடிச்சிருப்பாங்க. அந்த ஹார்மோன் ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்களும் தேர் ஆல் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் தேர் பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். சரி, அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு 30 minutes நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ. இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ், யூ என்ன டைம் பர்மிட்ஸ்லாம் சொல்ல முடியாது, யூ ஹேவ் அ plenty ஆஃப் டைம். அதனால் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அதில், ஓகே? AMY நினைக்கிறேன், CUDDY, அமீகட்டி, ஹார்வர்ட் ப்ரொஃபஸர். அது ஒன் ஆஃப் தி லீடிங், ரொம்ப மோஸ்ட் வியூடு டெட் டாக்ஸ், மில்லியன்ஸில் இருக்கும் அது. அதில் அவங்கள அதான் கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மேல் ஹார்மோன் ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தே ஆர் கான்ஃபிடென்ட், தே ஆர் அக்ரெசிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதில் வந்து இருக்கும். ஸோ ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தனாலும் வந்து ஆல்ஃபா மேலேருந்து ஆரம்பித்து அனிமல்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம ஆஸ் அ ஒரு கம்யூனிட்டியாக நம்ம ஃபார்ம் பண்ணதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து மேல் டாமினேட்டடாக தான் வந்திருக்கு. ஃபிசியலாஜிக்கலையும் அப்படியே தான் இருக்குது, கரெக்ட்? பட் திஸ் இஸ் பீயிங் சேஞ்ச்டு. இப்போது அது அப்படியே காலங்காலமாக வந்ததில், ஏன்னா எவல்யூஷனில் நம்ம வந்ததுனால எந்த ஸ்கில்லை நம்ம வளர்த்தோம்னா அது வந்து மேலே வளரும், ஒரு ஸ்கில்லை வளர்க்காமே விட்டோம்னா அது என்னாகும்? போயிடும். அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா
இப்போ நீங்கள் சைக்காலஜியில் வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் அண்ட் மேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். நான் ஒரு புக் ஒன்று படித்தேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மென்னுக்கும் விமனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் எபிலிட்டி எல்லாம் பார்த்தோன்னா மென்னுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும், லாஜிக்கல் திங்கிங் எல்லாம். பட் வெர்பல் ஸ்கில்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விமனுக்கு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். நான் சொல்லலை, அந்த புக்கு சொல்லுது. நீங்கள் யூ கேன் கூகுள். ஓகே, விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ once again. My best wishes for the International Women's Day. Okay, thank you. I thank our chief guest madam for accepting our request to deliver a motivational speech for our own students. Thank you. Wish you all the best. Thank you, sir, for your wonderful speech. Now, I request our chief guest to distribute the certificates to the winners. Happy to announce the winners of various competitions organized by Women Empowerment Cell. First, I would like to announce the winners of drawing competition. Third place goes to Terrin Suzy Rani from second year ECE B section. Second place goes to Varshini from first year ECE A section. And first place goes to Harshini from first year CSE A section. Now it's time to announce the winners of speech competition. Third place goes to Srijita from first year CSE C section. Second place goes to Sri Priyadarshini from second year CSBS. First place goes to Srinidhi from first year IT. Next, I would like to announce the winners of poetry reciting competition. Third place goes to Mary Josephine from third year Tribly. Second place goes to Divyashri from first year ECE A section. And first place goes to Snega Sarathi from third year Tribly. Now I would like to announce the winners of cooking competition. Third place goes to Akshaya and Aarti from first year AIDS. One more team selected for third prize, Shwarnalatha and Varshini from first year CSBS. Second place also goes to two teams, Kaushika and Srinidhi from first year IT and Pratibha and Soumya from first year Tribly. First place goes to two teams, Anu Varshini and Jivika from first year CSEA section and Trayambika and Veera Pradeepa from first year ECE B section. Now it's time to announce the winners of poster competition. Third place goes to Sri Nirmala from second year CSE C section. Second place goes to Ilakya from second year Tribly. The first prize goes to Tara Shri from first year ECE B section. Congratulations to all the winners and participants. Thank you all. A strong woman stands up for herself. A stronger woman stands up for everybody else. Now, I would like to call Mrs.K.S. Hemalatha, Director and Vice President, IQUANTSGRAPH, Coimbatore, to deliver her speech. So, first of all, I would like to thank the management of KIOT for inviting me to be the chief guest for the Women's Day. So, thank you, madam. So, I thank Dr. Srinivasan sir and Rajendran sir, Visagavel sir, Sandhya Kumari madam, and Stephen sir, and all the management, those who have thought that I would be the right person to speak on the that is to speak about women on a Women's Day. So first of all, they have kept my name, they have remembered me and they have invited me, so my first heartful thanks to the management for that. And again,
Shanti madam, who was coordinating with me for last 1 week, I really thank her because she was keeping a very thorough and regular follow-up, and she made it, she did her job. Like really, I was feeling at times very embarrassing that I was not reverting to her on time. So thank you madam for that. I'm really sorry. Might be I have missed out somewhere. So I'm really sorry for that also. And seriously, like today we have a topic, women of tomorrow. Like women, it's going to be, I have already informed the management that today is going to be a kind of an interactive session and it's not going to be a listening session. So I think might be for the next 45 minutes or something, we are going to have a very interactive session. It's not going to be a listening section. So are you all with me now? Okay, so have they informed you about it? Okay, great. And yesterday was Women's Day, so what did you all do? Okay, so what is Women's Day? ஏன் இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு தங்கவேல் சார் பேசினாரு அண்ட் ஸ்டீஃபன் சார் பேசினாரு, மேடம் பேசினாங்க, அண்ட் நிறையா இந்த விமன் வாட் டு யூ திங்க் விமன் ஆர்? ஸோ டுடே டாபிக் விச் ஐ ஹேட் கிவன் இஸ் ஃபார் விமன் ஆஃப் டுமாரோ. ஸோ நான் உங்கள் பிரின்சிபல் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சார்கிட்ட பேசும்போது என்கிட்ட அவர் கேட்டார், ஏன் விமன் ஆஃப் டுமாரோன்னு சூஸ் பண்ணீங்க, வாட் விமன் ஆஃப் டுடே அப்படின்னாரு. So what are we today and why is that we are thinking of tomorrow? I think they need the support, the best support. Support of what? Support of whom? From family, Okay. or the surrounding members. Okay. And I think that in today's world, we need the support, most importantly. So do you think we are not getting any support? Do you think women are not getting support, or some women are not getting support? Ma'am, I think some women still they aren't getting support. Like if they are Okay. going for some higher educations, Okay. they are still restricted in family. Like no, Okay. they are married or some Okay. any other commitments. Fine. Thank you. What next? Anything else? Any other ideas or your views about women of today and women of tomorrow? Does education alone solve your problem? பாருங்க, இங்கே உட்காந்துருக்க ஒவ்வொருத்தரும், each and everybody those are sitting here in this room, or everybody are talented in your own way. இன்னைக்கு whoever received certificate, only people those who have participated, அந்த பார்ட்டிசிபேஷன்லேருந்து ஒரு சில பேர் தான் இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டுன்னு வாங்கியிருக்காங்க. பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணாமல் இன்னும் நிறையா பேர் இருக்காங்க. those who have not been recognized, or they are having a small block that they will not be able to come and participate, or என்னால் முடியலன்னு கூட நினச்சிருக்கலாம், இல்லை முடியாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்திருக்கலாம். ஸோ நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது அதில். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் அ சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா இங்கே எல்லாத்துக்குமே வந்து தேர் இஸ் சம்திங், ஒரு என்னால் இன்றைக்கி முடியும் நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம், இல்லை முடியாதுன்னு நினச்சிருக்கலாம், இல்லை உங்களால் அன்றைக்கி லீவாக நீங்கள் இருந்திருக்கலாம். ஸோ யார் யார் வந்து இன்றைக்கி வின் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான். எவ்ரிபடி இஸ் டேலண்டட் ஹியர். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி தோஸ் ஹூ ஹேவ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க, அதில் ப்ரைஸ் வாங்கினவங்கள, ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் டேலண்டட் ஹியர். ஆனால் அதனால தான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசும்போது சொன்னேன், எல்லாமே பேசலாம், ஆனால் நீங்கள் யாருமே இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் பேசுகிறதுக்கே இப்போ யோசிக்கிறீங்க. if you are given an opportunity first, விமன் சொல்லிட்டு நம்ம இது வரைக்குமே கூட வந்து விமனை பற்றி தங்கவேல் சார் வந்துட்டு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது, ஏன் ஆக்சுவலாக குக்கிங் என்ன இங்கே காம்படிஷனில் போட்டிருக்கும்போது இந்த ஷீட்டை பார்க்கும்போது ஈவன் ஐ வாஸ் திங்கிங் குக்கிங் காம்படிஷனா, யா குட் கிரேட், குக்கிங் இஸ் ரியலி ரிக்வயர்ட், வி சே நோ. பட் இது அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் காம்படிஷனாக இங்கே போட்டிருந்ததுன்னா, bring in your own ideas அப்படின்ற ஒரு காம்படிஷன் வச்சுருந்தோன்னா, கம் அப் வித் யோர் ஓன் ஐடியாஸ். யார் உங்களோட பெஸ்ட் ஐடியாலஜி கொண்டு வரீங்களோ யூ வில் பி அவார்டட். ஸோ தட் இஸ் வாட். ஸோ விமனை வந்து நாம்ளே இன்னும் வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட், விமன் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னும் பேசிகிட்டே தான் இருக்கோமே தவிர, டியூ திங்க் வி ஆர் ஆல்ரெடி தேர். அதுதான் நீங்கள் யாருமே புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீங்க. வி ஆர் ஆல்ரெடி தேர். நீங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு அங்கே விமனை பற்றி வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்போஷர், விமன் ஆல்ரெடி ஹேஸ் க்ரோன் அப்ன்றனால தான் நீங்கள் நாம் எல்லாமே இன்றைக்கி இங்கே உட்காந்துருக்கோம். இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளை இங்கே அமுச்சு விட்ருந்துருப்பாங்களா? நோ. இல்லை நீ வீட்டில் இருந்துக்கோ, சமைச்சிக்கோ, கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கோ, சம்திங் லைக் தட் வுட் ஹவ் ஹேப்பன், ரைட்? ஸோ எவ்ரிபடி நோஸ் வாட் விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஆர். இன்றைக்கி பசங்களோட பொண்ணுங்க தான் அதிகமாக எல்லா துறையிலையும் இருக்காங்கன்றது இங்கே உட்காந்துருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும்.
பட் ஸ்டில் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் விமன் எம்பவர்மெண்ட், வாட் விமன்ஸ் ஆர் அப்படின்றது தான் நம்ம இன்னுமே பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஏன் அது சார்? ஓகே, ஆன்சர் மீ, ஹூ ஆர் த டாப் 5 விமன்ஸ் இன் இந்தியா ஆர் தமிழ்நாடு? அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு 5 பேரை சொல்லுங்கள். கல்பனா சாவ்லா, இந்திரா காந்தி. கல்பனா சாவ்லா எதுனாலம்மா? ஸ்பேஸ் போகணும். ஓகே, இந்திரா காந்தி எதனால? ஒரு கிரேட் பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. வேறு ஏதாச்சும் இருக்காங்களா? கண்ணுக்கு முன்னாடி உங்கள் அம்மா இருக்காங்க, உங்கள் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் நாட் திங்கிங் ஆஃப் தெம். ஓகே, you're see no and you're not thinking you're thinking somebody else. ஏன் நம்ம ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஜெயலலிதா அம்மா, ஏன் அது கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் வரல? you know she is called as an iron lady. Okay, so which means you're thinking நம்ம இங்கே இதுக்கு இந்த I'm not saying no, அவங்க சொன்ன answers is right. ஓகே, பட் நம்ம திங்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஐயோ நம்ம ஒரு க்ரௌடில் சொல்ல போகிறோம், நம்ம ஏதாவது ஒன்று ஸ்பெஷலாக சொல்லணும், நம்ம எப்படியாச்சும் யோசிச்சு சொல்லணும் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கிறதுலே நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம விட்டுருவோமே தவிர நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நம்ம இருக்கிறது எதுவுமே பார்க்குறதில்ல. நம்ம கிட்டே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, நமக்குள்ளாரியே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, நம்ம சரௌண்டிங்லேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனால் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து இருக்குது, ஆனால் ஒரு திரை, ஒரு ஸ்க்ரீனில் அது மூடி இருக்குது. வேர் வி ஆர் நாட் ட்ரைங் டு ஓப்பன் இட் அண்ட் see what is in and around us and within us. Do you agree? Yeah, nobody wants to tell my mother. Why? Because she has not achieved anything. சார் வந்து ஸ்டீஃபன் சார் பேசும்போது அவரோட என்டையர் டாக்கில் வந்து அம்மாவை பற்றி ரொம்ப அவர் வந்து ஹைலைட்டடாக தான் பேசிகிட்டு இருந்தார். விச் மீன்ஸ் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ பிளேஸ் ஹீ ஹேஸ் கெப்ட் ஃபார் ஹிஸ் மதர். ஸோ அவரோட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அம்மா வந்துட்டு அவர் கடைசி வரைக்கும் கூட வந்து அந்த ரியலைசேஷன் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து வேலை செய்கிறதுக்காக எப்போவுமே அவர் அஞ்சினது இல்லை. லைக் வந்துட்டு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னதே இல்லை, எனக்கு வேலை செய்ய முடியலையே எனக்கு அப்படின்றதான் சொல்லியிருக்காங்கன்றது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லேடி, நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு அம்மா ஆனாலும் உங்களோட தாட் ப்ராசஸும் இதுதான் இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து உங்கள் அம்மாவை நீங்கள் என்ன வேணாலும் போய் வந்து திட்டியிருக்கலாம், இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம், இல்லை பேச்சுவார்த்தையில் நிறையா வந்திருக்கலாம். பட் நாளைக்கு நாம் அம்மா ஆனாலும் சரி இதுதான் நம்மளோட தாட்டாக இருக்கும். என்னால் இவங்களுக்கு வந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு கூட என்னால் செய்ய முடியலையே அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும். இது உங்களோட ஃபேமிலியிலே இது இருக்கும். IQUANTSGRAPH is something a company. I'm a vice president come director for a company called IQUANTSGRAPH, which is in Coimbatore. We don't have an office here. We are trying to, in another 6 months time or 8 months time, we are trying to make an office here in Salem. That is, we are going to do some expansion. Because I am put up in Salem, so we are trying to do the expansion here in Salem. Already we have branches in Bangalore, Mumbai and places already in Hyderabad also. So we are having an expansion, we are trying to bring up an expansion here in Salem. So I am here and IQUANTS is IQUANTS. So madam இப்போ வந்து பேசிட்டு QuantsGraph அப்படின்றது வந்து Q is a quantitative it's a quantitative business analysis. So we do quantitative business analysis for all the companies or organizations or corporates. And graph is we help the clients to scale up their business. So that is what we do in the company. And we have different verticals in the company actually. Next slide. And what we do in the company is like we do due diligence. Due diligence is something, in due diligence we see business and tax legal. அதுக்கும் வந்து நம்ம due diligence பண்ணுறோம். And due diligence is really required for business and taxationக்கெல்லாம் வந்து due diligence பண்ணாதான் அந்த கம்பெனி வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது, அந்த கம்பெனியை நெக்ஸ்ட்டு எப்படி ஸ்கேல் அப் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். ஏன்னா சில கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க, ஆனால் என்ன நடக்குது உள்ளாரன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா சப்போஸ் பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனியாக இருக்கலாம், ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இருக்கும்போது உள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துட்டு ஒரு டெப்த்தாக உள்ளார ஒரு நாலேஜ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வி நீட் அன் எக்ஸ்பர்ட் டு டெல் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த மைக்ரோ லெவல்லாம் வந்து போய் வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் சம் கன்சல்டன்ஸ். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ஆல் தட் கன்சல்டிங் அண்ட் ஆல் வி டூ, தட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் டியூ டெலிஜென்ஸ். அண்ட் IPO கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்க்குறோம். அண்ட் வி டூ கம்பெனி வேல்யூவேஷன் ஃபார் த லிஸ்டட் அண்ட் அன்லிஸ்டட் கம்பெனிஸ். அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ அட்வைஸில் வந்து வி டூ ஃபண்ட் ரைசிங் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்
restructuring, and we do some international business for MSME க்கெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறது, MSME ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி, SME வந்துட்டு பண்ணுறது எப்படி, அவங்கள ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறது எல்லாமே பார்க்குறோம். And we have an asset restructuring company also, where I am the director for the asset restructuring company. And data science la vandu we have an artificial intelligence ML investment portal, where we have our own portal, and the portal neenga poi download panninga appadinave, if you are really interested with equities and demat accounts, yarachu ungaloda friends or relatives or enna vechirundanga appadina kuda neenga enoda app poi download panningna ungalku anga free advisory group nu sollitu ஒரு group இருக்கும், HNA advisory group ன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி அதில் போய் நீங்கள் ஃப்ரீ அட்வைசரியில் போனீங்க, உங்களுக்கு ஃப்ரீ வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் நியூஸஸ் எல்லாம் அதில் வந்து we keep on uploading. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ்ஸாகவே அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி கால்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருப்பாங்க. ஸோ தட் நீங்கள் அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் யாராச்சும் ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கால்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு you can ask them to அவங்க வேணும்னா அந்த ட்ரேடிங் அவங்க அந்த கால்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு buying or selling calls they can do. And quantitative education and fintech framework solutions for stock traders and hybrid algorithm trading solutions கூட நாங்கள் வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். This is what we all do in the company. So we have different verticals and we work with all these verticals, and so completely it is related to finance and women of tomorrow. So what is rural women entrepreneurs? Village, correct. ஸோ ஏன் இன்றைக்கி வந்து ரூரல் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா, விமன் ஆஃப் டுமாரோ அப்படின்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஆல்ரெடி இந்த ரூரல்லேருந்தே வந்து நிறையா பேர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. அது நம்மளுக்கு யாருக்கா தெரியுமா? நாம் இந்திரா நூயை பற்றி பேசினார் சார், அப்புறம் ஹாரிஸ் மேடம் பற்றி பேசினாங்க. ஸோ இவங்க அந்த மாதிரி நிறையா பேர், பெப்சிகோலேருந்து வந்து ஷீ இஸ் அ ஃபீமேல் ஒன்லி. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள். நீங்கள் நெட்டில் போனால் டாப் 10 டாப் 5ன்னு போட்டாவே நிறையா பேர் வருவாங்க. Have you ever seen ரூரலில் இருந்து படிக்காத ஒருத்தங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்களா? நம்ம எப்போவுமே அந்த சைடில் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஆல்வேஸ் தேர் ஆர் 2 sides ஆஃப் அ காயின். ஒரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு பயங்கரமாக ஏதாச்சும் பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட் ஐஐடியில் படிச்சிருப்பாங்க, ஐஐஎம்மில் படிச்சிருப்பாங்க, இல்லை ஏதாவது யூஎஸ் ஆர் யூகேயில் போய் படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க. அண்ட் அவங்களோட பிஸ்னஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷீ வில் பி தி யங்கஸ்ட் சிஇஓவாக இருப்பாங்க, இல்லை யங்கஸ்ட் எம்டியாக இருப்பாங்க, இல்லை யங்கஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆஃப் விமனாக இருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தே வுட் ஹேவ் அவங்களோட எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட் வந்து அந்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க. பட் ஹவு டு யூ சே தட் ரூரல் விமன் அந்த மாதிரி இருக்காங்களா? இருக்காங்க. So that is what I wanted to tell you today in Women of Tomorrow. Okay. So if you are saying we are speaking about tomorrow's women, but already these people are there, those have already achieved. So நாம நாளைக்கு நாம இன்னும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது தான் you have to know. Breaking multiple barriers and changing lives at grassroots. So இவங்க வந்து நிறையா பேரை வந்து மாற்றிருக்காங்க லைஃப்பை. So the first person you can see now. Sir, change பண்ணுங்க சார். So she is Anita Devi. எங்கன்னா பார்த்துருக்கீங்களா? இது எப்போனாச்சு யாராவது ஒருத்தர் பார்த்துருக்கீங்களா? நோ, ஷீ இஸ் அனிதா தேவி. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, மஷ்ரூம்ஸ் இருக்குது இல்லையா, பீகாரில் இருக்காங்க இவங்க. மஷ்ரூம் வந்துட்டு அவங்களோட சொந்த இடத்துலையே அவங்க வந்து கல்டிவேட் பண்ணி அந்த மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட கிராமத்துக்கு, பக்கத்து கிராமத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் டூயிங் இட் இன் அ பிஸ்னஸ் வந்துட்டு லெவலில் வந்துட்டு ஷீ இஸ் டூயிங் இட். அண்ட் இவங்க அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து வர வருமானத்தை நிறைய என்ஜிஓஸும் வந்து எஸ்ஜிஎஸ்க்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உமன் எம்பவரிங்க்கு அவங்களோட வில்லேஜோட விமென்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கூட. ஸோ திங்க் ஹவு ஹர் தாட் இஸ். அவங்களே படிக்காதவங்க, ஷீ இஸ் ஃப்ரம் சம்வேர் இன் பீகாரில் ஏதோ ஒரு ஊரில் இருக்கிறாங்க. 2010 அவங்க பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. அண்ட் அவங்க வந்து நார்மலாக மஷ்ரூம் வந்து வளர்த்து விற்கிறதுன்றது நார்மல் ஜென்ரல் தாட் விச் எவ்ரிபடி வில் பி டூயிங் இட், ரைட்? பட் அதுக்கு மேலே போய் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஷீ இஸ் ஹெல்பிங் த்ரூ என்ஜிஓஸ் அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ் அவங்களோட வில்லேஜ் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக ஷீ இஸ் ஹெல்பிங். ஸோ இந்த லெவலுக்கு நம்ம யோசிப்போமா? அந்த அளவுக்கு ஆல்ரெடி ஷீ இஸ் தாட் அண்ட் ஷீ இஸ் டூயிங். அந்த அம்மாவை பாருங்கள் எப்படி இருக்காங்க. நம்ம அந்த அம்மாவை பார்த்தா என்ன சொல்லுவோம்? அண்ட் ஷீ இஸ் டூயிங் இட். நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் வரும். யூ கேன் see in Google. நெக்ஸ்ட் சார். அண்ட் ஷீ இஸ் குணவதி. இவங்கள பற்றி யாராவது தெரியுமா? பார்த்துருக்கீங்களா? எஸ்ஸா? யாரோ எஸ் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. இவங்க வந்து ஷீ இஸ் அ போலியோ அட்டாக் லேடி.
அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிம்ப் மட்டும்தான் இருக்கும். ஒரு 2 வயசுலேயே இவங்களுக்கு வந்து போலியோ அட்டாக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இவங்களுக்கு லிம்ப் மட்டும்தான் இருக்குது. பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷீ காட் மேரிட் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 16. அண்ட் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக வந்து இவங்களுக்கு என்ன தெரியும், இவங்க வந்து வெளியில் போகணும் அப்படின்னா முடியாது, ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும். ஆல்ரெடி ஷீ இஸ் அ போலியோ அட்டாக் லேடி அண்ட் திஸ் லேடி இஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, சின்னாலப்பட்டி கிராமத்துலேருந்து இருக்காங்க இவங்க. ஓகே, ஷீ இஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஒன்லி. இந்த பேப்பர் ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க செஞ்சு அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா, அது பேப்பரில் வந்து சின்ன சின்னதாக ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி அவங்க பண்ணிட்டாங்க. பட் அவங்களால சேல் பண்ண முடியல. எப்படி சேல் பண்ணுறது? இப்போ நான் வந்துட்டு எனக்கு அவங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருக்குது நிறையா, அவங்களால பண்ண முடியுது. இப்போ நீங்கள் இங்கெல்லாம் ட்ராயிங் காம்படிஷன்லலாம் நீங்கள் வந்து வாங்குறீங்க, தட் இஸ் ட்ராயிங் காம்படிஷன். பட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஸ்கில்லை எப்படி வந்து நான் மானிட்டரியாக பண்ணுறது அப்படின்றது யோசிச்சுருக்காங்க. அகெயின் ஷீ இஸ் நாட் அன் எஜுகேட்டட் லேடி. ஓகே, மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது, இது எப்படி நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப, ஷீ ஹேஸ் faced a very tough time how to do marketing, but she did when இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப் வந்ததுனால வாட்ஸ்அப்பில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அவங்க இமீடியட்டாக வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அவங்க அனுப்பிச்சி விட்றாங்க. வேர் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு செல் இமீடியட்லி வாட் எவர் ஷீ இஸ் டூயிங். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் அபவுட் குணவதி. ஸோ நீங்கள் போய் இது வந்து குணாஸ் குவில்லிங் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கனாவே அபவுட் ஹர் யூ கேன் see everything. ஸோ குணாஸ் குவில்லிங் அப்படின்னாவே யூ see the artworks what she has made, it's very wonderful and beautiful. எது பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே பேப்பரில் தான் பண்ணியிருக்காங்க, லேஸ் பேப்பர்ஸ் அந்த மாதிரி தான். ஆல் இஸ் ஆர்ட் ஒர்க் ஹேண்ட்மேட். அண்ட் ஷீ இஸ் எம்ப்ளாய்ட் மெனி ஃபீமேல்ஸ், நிறையா பேர் அவங்க வந்து இப்போ வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட இவங்களோட டிசைன்ஸ் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்து அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த அம்மா பாருங்கள், எருமைக்கிட்ட உட்காந்துட்டு பால் கெடுத்துட்ருக்கு. 62 வயசு. 62 வயசில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்போம். நாம் இப்போ கூட ரெஸ்ட்டு தானே எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். 62 வயசில் கூட ரெஸ்ட்டு தான் எடுப்போம். அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது? ஷீ இஸ் ஃப்ரம் குஜராத். ஓகே, and she has made a record break of 1.10 crores in a year. வந்து மில்க் வந்துட்டு டர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க with a profit of 3.5 lakhs per month. She started a milk company in 2019 providing milk to several villages around her village. Okay, 80 எருமை மாடை வச்சுருக்காங்களாம். நாம் எருமை மாடுன்னு சொன்னாவே நம்மளுக்கு வந்து சிரிப்பு வரும். ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா she has got 80 buffaloes and 45 cows. அண்ட் அந்த டிமாண்ட் ஆஃப் அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமுல் டைரிக்கே அவங்க வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க. நம்ம ஊரில் தான் வந்து ஆவினெல்லாம் இருக்குது. மோஸ்ட்டாக நார்த் இந்தியாலாம் போனோன்னா அமுல் தான் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அமுலுக்கே வந்து ஷீ இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் மில்க். 3.5 லட்சம் ரூபாய் ஒரு மாதத்துக்கு வருமானம். அதாவது அவங்க பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் மட்டும், ப்ராஃபிட்னா செலவெல்லாம் போக, இப்போ கிராஸ் எவ்வளோ இருக்கும், ப்ராஃபிட் மட்டுமே 3.5 லட்சம் ரூபாய் ஒரு வில்லேஜில் ஒரு 62 வயசு அம்மா பண்ணுது. கிரேட் இல்லை? என்ன யோசிக்கிறீங்களா இல்லை வந்து சார் அடுத்தது? அண்ட் ஷீ அனிதா குப்தா. ஹூ இஸ் அனிதா குப்தா? அண்ட் அகெயின் ஷீ இஸ் வந்து போஜ்பூர், ஷீ இஸ் ஃப்ரம் போஜ்பூர். அண்ட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இவங்க வந்து ஷீ இஸ் டூயிங் கம்ப்ளீட்லி எம்பவர்மெண்ட் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உமனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன தொழில் பண்ணால் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஸ்கில்லாம் அவங்க எம்பவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங்கில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவுன்னா அவங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங்கில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் சொல்லி கொடுக்குறது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் ஒர்க்னால் அந்த ஓடுது. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. எதனால அப்படின்னா ஷீ இஸ் அகெயின் ஷீ இஸ் ஃப்ரம் மஹிலா கேந்திராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெயிலிங் ஃப்ரம் த ஆரா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பீகார். Anita Gupta founded the Bhojpur Mahila Kala Kendra BMKK in 1993 when she was still in her 20s. அவங்க 20ல் இருக்கு 20s அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட வயசு கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் இயர்னா உங்களோட வயசு கூட இருக்காது, மைட் பி 3rd year or 4th year, ஃபைனல் இயரில் இருக்கவங்களுக்கு தான் should be in 20s. Okay, empowers rural women by providing higher education and employment training. Gupta has not, அவங்க படிக்கிறதுக்கு அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க.
அதனால தான் வந்து அவங்க இதை வந்து எடுத்துகிட்டு அவங்க வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வேலைவாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. அதில் இது ஒரு மெயின் பாயிண்ட் இதில் என்னென்னா, அவங்க ஒரு பொண்ணு அந்த ஊர்லெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க தாத்தா வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்காக வந்து ஷீ brought a ஸ்மால் கேர்ள். ஸோ இதெல்லாம் இவங்க பார்த்து வந்து வளர்ந்தனால லைக் ஷீ வாண்டட் டு கிவ் அ ஸ்ட்ராங் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் ஷீ வாண்டட் ஷீ இஸ் தட் இஸ் த ரீசன் ஷீ ஹஸ் brought in அந்த போஷ்ரூம் மஹிளா கலா கேந்திரா அப்படின்றதுல where 25,000 women is more than 400 skills employed அங்க more than 1,000 women. It has also formed around 300 self-help groups in Bihar. So in 2008, Anta Gupta received an award from the government of Bihar for her work of empowering women in the rural areas of the state. So she has already been awarded by Bihar government. Next sir. இந்த அம்மா வந்து மகாராஷ்டிராலேருந்து கோதாவரி அப்படின்ற வந்து நாரி வில்லேஜ் ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா. கோதாவரி சத்புட் அவங்க பேர். சத்புட் இஸ் ஹர் ஹஸ்பண்ட். ஓகே, இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் ஷி வாஸ் வெரி மச் அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்துட்டு வேலை போயிடுச்சு. இவங்க வந்து ரொம்ப ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸில் இருந்திருக்காங்க. ஷீ இஸ் நாட் எஜுகேட்டட். அகெயின் என்ன பண்ணுறது, அவங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும், சாப்பிட்ணும். ஷீ வாஸ் திங்கிங் ஆஃப் அன் ஐடியா. அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு நாள் வெளியில் போயிட்டுருக்கும்போது ஷீ saw that இந்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க திஸ் லைட்டு, அந்த பேப்பருக்குள்ளார அந்த லைட் இருக்கும்ல, அந்த அது வந்து அதாவது டிசைனாக இருக்கும் இல்லையா, நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஃபார் டிசைனிங் பர்பஸ் இன்டீரியர் டிசைன்ஸ்க்காகலாம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லை பார்ட்டிஸ்க்காகலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ திங். ஸோ வாட் ஷீ டிட் இஸ் அது வந்து நம்ம கற்றுக்கலாம், அது வந்து கற்றுட்டு வேணால் நம்ம சேல் பண்ணலாம். அது வந்து பிளாட்ஃபார்ம்லேயே அங்கே விற்பாங்க. ஸோ அது வந்து யாரோ ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் விற்றுட்ருக்கிறது பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஷி வாண்டட் டு லேர்ன் தட் அண்ட் ஷி வெண்ட் அண்ட் ஷி வாலண்டரிலி லேர்ன் அலாங் வித் யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட போய் லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்றது. அதை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஷி ஃபவுண்ட் த என்டர்பிரைசஸ் இன் இயர் லேம்ப் மேனுஃபேக்சரிங் இன் 2010. ஸோ 2010 ஸ்டார்ட் பண்ணி அகெயின் ஷீ இஸ் டூயிங் அ ரெவன்யூ ஆஃப் rupees 30 lakhs per year. ரெவன்யூவே 30 lakhs again. And Satpute has honored with the Women Entrepreneur of the Year award at the KIOT Business International Award in 2013 அந்த அம்மா வாங்கியிருக்கு. So don't you think this is great? See, எல்லாத்துக்குமே ஐடியாஸ் இருக்கும். அந்த ஐடியாஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் தே டிட், அந்த ஐடியாஸை வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த உலகத்துக்கு காமிச்சிருக்காங்க. எவ்ரி விமன் ஹேஸ் ஐடியாஸ். தட் இஸ் வாட் ஐ டோல்ட் when I was there in the dais. Everybody here are talented. Everybody have their ideas. Everybody have their ideology. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தாட் இருக்கும். அதை எப்படி நீங்கள் வந்து வெளியில் கொண்டு வந்து மெட்டீரியலைஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றது தான் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அண்ட் பபிபன் ஷீ இஸ் எனக்கு பார்த்ததில் அந்த அம்மா வந்து அந்த பேக் எங்கன்னா பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த கைண்ட் ஆஃப் பேக் ஹேவ் யூ சீன் இன் மூவிஸ்? பார்த்துருக்கீங்களா? எங்கே? ஹிந்தி மூவிஸில் பார்த்துருப்பீங்க அம்தானே? எந்த ஹிந்தி மூவி பேரும் இருக்குது, சுயி தாகா அப்படின்ற மூவியில். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி அந்த மூவிஸில் இருந்தது அந்த பேகு, அந்த அம்மா வந்து க்ரியேட் பண்ண பேக் தான் அது. ஸோ திஸ் இஸ் தட் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஆக்சுவலி. இந்த பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் லெவலில் நான் இவ்வளோ நாள் பேசிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே இந்தியாவுக்குள்ளார தான், பட் இது வந்து குளோபல் லெவலில் திஸ் பேக் இஸ் ஃபேமஸ். pabiban.com அப்படின்னு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஷீ இஸ் ஃப்ரம் குஜராத் and she has employed around 60 women in her village and she has been received formal education, spent her childhood everything embroidery. சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அவங்க வந்து எம்ப்ராய்டரி மட்டும்தான் அவங்களோட ஒர்க்காக பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி அம்மா கூட உட்காந்துட்டு, ஏன்னா நார்மலாகவே நீங்கள் மகாராஷ்டிரா எந்த ஊருக்கு போனீங்கனாலும் ஒரு வயசான அம்மாலாம் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்களோட அந்த போர்வை, அந்த ரஜாயின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த குவில்லுன்னு சொல்லுவாங்க, அவங்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு பழைய துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அது வந்து ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு அந்த எம்ப்ராய்டரி பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அவங்க அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்பா இல்லை. ஸோ ஷி வாஸ் டூயிங் ஆல் திஸ் ஒர்க் அண்ட் ஷி வாஸ் ஹெல்பிங் த ஃபேமிலி. ஐஎம்சி லேடிஸ் விங்கில் 24 ஜன்கி தேவி பஜாஜ் புரஸ்கர் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் இன் த வில்லேஜ். உமன் ஸ்லிங் பேக், அந்த ஸ்லிங் இந்த மாதிரி மாட்டுறது எல்லா கைண்ட் ஆஃப் பேக்கும் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஹேண்ட்பேக் மாடல்லையும் இருக்குது, இந்த மாதிரி பேக் பேக்கு, அப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிற மாடல்ஸ் எல்லாமே இஸ் வெரி ஃபேமஸ். அண்ட் தே கால்ட் இட் அஸ் பபி பேக்.
பபி பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஃபேமஸ். தட் இஸ் வாட் இட் ஹஸ் கம் இன் மூவிஸ். இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்குன்னு இந்த மூவிலே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பேக்லாம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ ஜங்கி தேவி பஜாஜ் புரஸ்கார் ஃப்ரம் ரூரல் என்டர்பிரனர் ஆஃப் தி இயர் 2016 ஷி ஹஸ் ரிசீவ் திஸ் அவார்ட். ஜங்கி பஜாஜ் புரஸ்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ரூரல் அவார்ட் ஷி ஹஸ் ஒன் அண்ட் ஷி ரெக்கார்டட் அ டர்ன் ஓவர் ஆஃப் ₹25 lakhs. இது வந்து 25 lakhs வந்து இட்ஸ் ஃபார் அ மந்த். Okay, the number may not look big, but in past few years she has employed 160 families for her community. 160 families, not 160 people. 160 families. So அந்த அம்மா வந்து 160 ஃபேமிலிக்கே வந்து வேலை வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்கு. And this is globally this is a recognized bag. So you can go to this pabiban.com and you can see her bags எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. Sobita Thamuli, founder and CEO of Jappi and Organic Manure Business, and she is from Assam. And again, she was married at 18, and Thamuli life is not different from any other women. And what she did is again அவங்களுக்கு வந்து பிரைமரியாக வந்து see everybody has a matter of அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் வேணும், ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், இப்போ வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும். ஆனால் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள், மேன்யூர் ஒரு மண்ணை வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி வந்து ஒரு மேன்யூராக அதை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான். ஸோ ஷி ஹஸ் டன் என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதை மேன்யூராக ஆக்கிறதுக்காக. ஷி ரியலைஸ் தட் த மிக்சிங் பனானா பிளான்ஸ், earthworm, hard and dry and அந்த ஓல்டு லீவ்ஸு, கவுடங், அந்த அதர் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஷி ஹஸ் மேட் இட் அந்த மண்ணை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்கர் மேன்யூராக பண்ணியிருக்காங்க. அதை வந்து ஷி ஸ்டார்டட் செல்லிங் இட், which she sold for 5 packet வந்து 50 ரூபாய்க்கு. And அவங்களோட company, she is a founder for Jappi and Organic Manure Business. She is the founder for that company where they do manure business. ஸோ மண்ணே காசு ஆல்ரெடி அது வந்து நம்மளுக்கு இயற்கை தான் கொடுத்துருக்கு. அதை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக மேன்யூராக வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது she has discovered it and she has started doing it. She is again a entrepreneur. அண்ட் மேவிஷ் முஸ்தாக் அவங்க ஏதோ ஒரு அவார்ட் வேறு வாங்குறாங்க. ஹாவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் ஹர், சீன் ஹர்? இல்லை. டைல் காஷ்மீர் அப்படின்னு ஒரு ஆப் அவங்க தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ காஷ்மீர் பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் see தட் காஷ்மீரில் வந்து கனெக்டிவிட்டி வந்து நிறையா இருக்காது. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து அங்கே ஸ்னோஃபால் இருக்கும், இல்லை வந்து வேறு கிளைமேட்டிக்கல் கண்டிஷன் இஸ் வெரி பேட் இன் காஷ்மீர் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பெருசாக இன்டர்நெட், அதே மாதிரி சண்டை நடக்குதுன்னா இன்டர்நெட்டை கட் பண்ணிவிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் காஷ்மீர் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும். வேர் இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் லைஃப் இன் காஷ்மீர். நார்மலாக அப்படியே அந்த ரோஜா படத்தில் வர மாதிரிலாம் யோசிச்சுக்காதீங்க, அப்படியெல்லாம் இருக்காது, நார்மலாக தான் இருக்கும். பட் வந்து அப்படியே உடனே நம்ம இமேஜினேஷன் போவோம், ஓ அப்போ ரோஜா அருண் சுவாமி இப்படி அடித்தாங்க அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. ஸோ அது நார்மலாக தான் இருக்கும். பட் கனெக்டிவிட்டி கட் ஆகும், அடிக்கடி கனெக்டிவிட்டி கட் ஆகும். வேர் இட் நாட் பே கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஒரு 2 நாளைக்கு கூட வராமல் இருக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்காங்க. சம்டைம்ஸ் உடனே கூட வந்துடும், சம்டைம்ஸ் 2 நாள் 1 வாரம் கூட வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. வி டோன்ட் நோ எந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்றது தெரியாதனால, நாட் பிகாஸ் ஆஃப் வார், பிகாஸ் ஆஃப் த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா கூட அவ்வளோ நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் பொறுத்த வரைக்கும், காஷ்மீர்ன்றது வந்து ஸ்ரீநகர்ன்றது ஒரு சின்ன பிளேஸ், அதை சுற்றி வந்து சோன்மார்க், பெஹல்காம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இடங்கள் இருக்குது. வேறு வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு இருந்து நீங்கள் ஸ்ரீநகர் சிட்டிக்கு வரணுன்னாவே உங்களுக்கு அந்த ரோட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். அவங்க எவ்வளோ வாட்டி ரோடு போட்டாலும் அந்த மோசம் ஆகிடுது பிகாஸ் ஆஃப் த கிளைமேட்டிக்கல் கண்டிஷன். அதனால் வந்து அவங்க இந்த ஸ்ரீநகருக்கு வந்தால் தான் ஒரு நல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலோ ஏதோ ஒரு ஓரளவுக்கு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். மற்றது எல்லாமே கிராமம், நீங்கள் சுற்றி மலையை தான் பார்க்க முடியும். ஸ்ரீநகர்லேருந்து சுற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு பெஹல்காமோ ஒரு சின்ன வில்லேஜ்க்கு நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ கனெக்டிவிட்டி, ஒரு ஃபோன் எடுத்து நீங்கள் ஒரு ஃபோன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயல் பண்ணணும்னா கூட முடியாது. ஸோ வாட் ஷி டிட் இஸ், பிகாஸ் ஆஃப் த கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம், ஷி மேட் அன் அப்ளிகேஷன் பண்ணாங்க, டயல் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் காஷ்மீர், வேர் எல்லாத்தோட கான்டாக்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ளூடிங் போலீஸ்லேருந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து, இல்லை உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வேணும்னா, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வேணும்னா, நம்ம எப்படி ஒரு எல்லோ பேஜஸ் மாதிரி, அது ஒரு இட்ஸ் நாட் எல்லோ பேஜஸ், கைண்ட் ஆஃப் எல்லோ பேஜஸ், அவங்க ஒரு ஆப் க்ரியேட் பண்ணாங்க. ஷீஸ் அ டெக்கி கேர்ள் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட கம்யூனிட்டிக்கு ஏதாச்சும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸா அவங்களோட கம்யூனிட்டிக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணுன்றதுக்காக
அண்ட் ஷீ ஸ்டார்டட் டூயிங், ஏன்னா மற்றவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி சண்டை போடலாம், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க போது, திஸ் மெவிஷ் காஷ்மீர், ஷி டிட் டெக்னாலஜி, ஷீ இஸ் அ டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஷி ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஹர் BE ஃப்ரம் SSM College of Engineering Technology, Parishpora அப்படின்ற ஊரில் she has completed it, and she took up an online course in Android programming from udureka.in அவங்க படிச்சுட்டு, and as a part of this course she had to develop an Android application. அந்த கோர்ஸுக்காக அவங்க ஒரு Android application பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. That's when Dial Kashmir happened and Mustaq decided to develop something that would be very useful for the locals. So Dial Kashmir is a gateway to the valley. So anything, any address, information such as address, phone numbers, email IDs, various essential commercial services in various sectors, எது வேணும்னாலும் including STD codes, PIN codes, ISDs, railway timings, prayer timings, எல்லாமே இந்த ஆப்பில் வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணி அவங்க மக்களுக்காக அவங்க கொடுத்தது. லைக் ஷீ ஹஸ் பீன் அவார்டட் ஃபார் தட். சார் நெக்ஸ்ட் சார். அண்ட் ஹேமலதா அண்ணாமலை, இவங்கள பற்றினாச்சு தெரியுமா? இவங்க நம்ம ஊர் தாங்க, கோயம்புத்தூர் தான். இவ்வளோ நாள் ஆச்சு நார்த்து போனேன், அங்கே போனேன், இங்கே போனேன், கடைசியாக காஷ்மீர் போய்ட்டு திருப்பி இங்கே வந்துட்டோம். சொல்லுங்கள், தெரியும், பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த ஆம்பேர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்ரி வண்டி வந்துச்சுல்ல, ஃபஸ்ட்டு அதுதான் வந்தது. இப்போ தான் அந்த ஓலாலாம் அடுத்தது விட்டாங்க. பைக்கு, பேட்ரி பைக்கு யாராச்சும் கிட்ட இருக்கா? பேட்ரி பைக்கு, 2 வீலர் இருக்கா? என்ன கம்பெனி? அதானே, அவங்களோட CEO இவங்க தாம்மா. ஓகே ஓகே, பார்த்துங்க, அவங்க வந்திருக்காங்க. She has come to Knowledge Institute. சிரிக்காதீங்க, பெருமைப்படக்கூடிய விஷயங்க இது. She has come to your college and 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க. And you have to be very proud that she has come in and she is the everything and she is the role model and she is Hemalatha Annamalai. She is from Coimbatore and currently she is a CEO of Ampere Vehicles. And this is an kind of a startup company மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு போனாங்க. And she has done her MBA from Melbourne University. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்துட்டு படித்தவங்கள பற்றி இவ்வளோ நேரம் பார்க்கல. பட் she has done her MBA from Melbourne University and she has started இவங்களோட தான். நீங்கள் எப்போவுமே நார்த்தை பற்றி பேசக்கூடாதே, ஒரு அம்மாவை பற்றினாச்சும் நம்ம தமிழ்நாடு பக்கம் போடணும்னு போட்டேன். அண்ட் தில்லாஸ் சொரால், ஓகே, இவங்கள பார்த்தா ஷீ இஸ் ஃப்ரம் லடாக் ஆக்சுவலி. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஐ வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை ஆல் திஸ். ஒருத்தங்க கிட்ட எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஷீ இஸ் அ கைடு. அவங்க வெறும் கைடு தான். ஓகே, ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க கைடையே வந்துட்டு அது ஒரு பெருசாக அவங்க வெளியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க ஒரு லடாக்கி அப்படின்னா லடாக்கி விமன்ஸ் வெல்ஃபேர் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அகெயின் ஷீ ஹஸ் பீன் ஹானர்ட் வித் ஜன்கி தேவி பஜாஜ் பர்ஸ்கல் ரூரல் என்டர்பிரினர்ஷிப் அவார்டு இவங்களும் வாங்கியிருக்காங்க. அந்த பபீபன் வாங்கினாங்க இல்லையா, அந்த சேம் அவார்டு இவங்களும் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஷீ டஸ் இஸ் ஷீ டஸ் ட்ரக்கிங் கைட் அண்ட் பிகம் அ கம்பெனி தட் எஜுகேட்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்ஸ் உமன் ஹூ வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் த ட்ரக்கிங் அண்ட் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி. அவங்களுக்கு இவங்க ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் அவங்க அவங்க வாழ்க்கையை ஆரம்பித்ததே ஷீ வாஸ் அ கைட். அண்ட் அவங்க ஒரு யாராச்சும் ஒருத்தங்க லடாக்குக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நான் கைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ட்ரெக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறது, கைடிங் கூட்டு பண்ணுறது, அந்த மாதிரிலாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த மாதிரி தான் இவங்க சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒன் ஸ்டேஜ் அவங்க அவங்களோட வில்லேஜோட கேர்ள்ஸ்க்கு இதை ட்ரெயின் பண்ணி, ஸோ ஷி ஹஸ் brought into the industry. ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளார இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் லைக் நத்திங், இட் ஹஸ் பீன் ஸ்லீப்பிங். பட் அதுக்கு முந்தி வரைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் இன் த ஹையஸ்ட் பூம். அண்ட் ஆல்வேஸ் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் இப்போ ஆல்ரெடி கொஞ்சம் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் அகெயின் ஆல்வேஸ் ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ எவ்வளோ நம்ம லேக் ஆனோமோ அதை விட 10 times மேலே தான் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி அகெயின் வரப்போகுது. ஸோ பாருங்கள் அதை போட்டிருக்கேன். while I was not trekking for them, I would meet Ladakhi women who would ask me to take them. ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க, அங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க, இங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு சொல்கிறேன்னு கைடாக தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க கைடாக ஆரம்பித்து அவங்க கடைசியாக எல்லா லடாக்கி உமன்ஸ்க்காக she has started and she has giving a tourist trekking எப்படி பண்ணணும், நம்ம எப்படி it's not very easy. கைடுன்றது is not an easy job. We say கைடு தானே அப்படின்ட்டு, ஆனால் கைடு is not an easy job.
ஈவன் ஐ ஹவ் கான் ஆஸ் அ கைட் டு பீப்புள். ஓகே, என்ன மைண்ட் செட்டில் வந்துட்டு அந்த கிளைண்ட் வருவாங்கன்னு தெரியாது. இப்போ நம்ம ஒரு புக்கிங் பண்ணுறோம், எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம், ஒரு புக்கிங் பண்ணுறோம். புக்கிங் பண்ணுற இடத்துல சப்போஸ் ஃபாரின், இது வந்து மோஸ்ட்டாக வித்தின் இந்தியாவில் இந்த ப்ராப்ளம் வராது. பட் when you travel அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி, மைட் பி ஒரு யூஎஸ் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, இல்லை யூகே ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, ஏதாவது ஒரு அவங்களோட, ஏன்னா இதுக்கெல்லாமே உங்களோட பேங்க் டாக்குமெண்ட்ஸ், உங்களோட பேப்பர்ஸ், உங்களோட ஐடிஸ், உங்களோட அது எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் வீசா வரும். அதே மாதிரி யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு இதெல்லாம் என்ன, உங்கள் பேப்பர்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்க்க மாட்டான். உங்கள் இன்டர்வியூ இருக்கும், உங்களோட நோக்கம் என்னவா இருக்குது, உங்களுக்கு யூஎஸ் போகிறதுக்குன்னு இருக்கும். அந்த நோக்கம் அவனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக அங்கே உட்காந்துருக்கிற எம்பசி பர்சனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தால் உங்களுக்கு வீசா கொடுப்பான். இல்லைனா வீசா ஸ்ட்ரைட்டாகவே ரிஜெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுடுவாங்க. பட் யூகே பொறுத்த வரைக்கும் யோர் பேப்பர்ஸ் ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங். எதுக்காக பேப்பர் ஸ்ட்ராங்னா, உங்களுக்கு இங்கே சொத்து இருக்குது இல்லை ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படின்னா, இல்லை கண்டிப்பாக இவங்க இந்த சொத்து பார்த்ததுக்குனாச்சும் ரிட்டர்ன் வந்துடுவாங்க, நம்ம ஊரில் தங்க மாட்டாங்கன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் அண்ட் அதர் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வச்சு கொடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு வீசா வந்துட்டு கிராண்ட் ஆகுது. திஸ் இஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். இதில் வந்து நிறையா இருக்குது உள்ளார, பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் திஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் சேக். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவன் லாஸ்ட் மினிட், நாளைக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி நைட்டு எனக்கு 3 மணிக்கு ஃப்ளைட் அப்படின்னா, எத்தனையோ பேருக்கு வந்துட்டு நாங்கள் நைட்டு வந்துட்டு 10 மணிக்கு 11 மணிக்கெல்லாம் பாஸ்போர்ட் கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கோம். அவர் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஏர்லைன்ஸ்லேயே அதெல்லாம் லைக் ஏர்போர்ட்டில் இருப்பார். ஸோ he will be in a stress இல்லையா? யாராக இருந்தாலும் இப்போ நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன்னா கூட நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் இருப்பேன். எனக்கு காலையில் 3 மணிக்கு ஃப்ளைட்டு, 10 மணிக்கு தான் என்னோட கையில் பாஸ்போர்ட் வருது அப்படின்னும் போது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபுல்லாக இருக்கும். அங்கே போனால் அங்கே தான் வந்துட்டு ஒரு கைடு இருப்பார், ஒரு மேனேஜர் இருப்பார், ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. ரிசீவ் பண்ணும்போது அவர் எந்த மைண்ட் செட்டில் நாம் இருப்போம், ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தானே இருப்போம். அங்கே போய் இன்னும் என்ன பண்ண போகிறாங்க தெரியலையே, என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியலையே. அது எல்லாமே மேனேஜிங் த மைண்ட் கேம் இஸ் வாட் கைட் ஷுட் டூ. தே ஆர் வெரி லைக் எமோஷ்னலாக வந்து இமோஷ்னல் இம்பேலன்ஸ் எல்லாமே. ஒரு இடத்துல சாப்பாடு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இல்லைனா கூட கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய கிளைண்ட்ஸு. ஸோ அதை எல்லாமே பேசிஃபை பண்ணி அவங்கள வந்து அவங்கள வந்து சந்தோஷமாக கடைசி வரைக்கும் வச்சுருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் வராது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸ் வேணும் இல்லையா, பிஸ்னஸ் வராது அந்த கிளைண்ட். ஸோ எவ்ரி கிளைண்ட் இஸ் வெரி மச் அவங்க வந்து பார்த்து வந்துட்டு பண்ணுவாங்க. ஒரு கைடாக ஆகட்டும், அங்கே இருக்க டோர் மேனேஜராக ஆகட்டும், யார் இருந்தாலும் அவங்க வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கணும். ஒரு கைடாகவும் இருக்கட்டும், ஒரு டோர் மேனேஜராகவும் இருக்கட்டும், பயங்கர பொறுமை தேவை. பொறுமை இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு டூர் கைடாவோ ஒரு டூர் மேனேஜராகவோ இருக்கவே முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வாட். ஸோ அதுதான் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியில் கைடுன்றது வந்து இருக்கிறதுலே டஃபஸ்ட் ஜாப், ஈஸியஸ்ட் ஜாப். ஊரெல்லாம் சுற்றுறோன்றது நம்ம சொல்லுவோம், பட் அகெயின் there is lot of challenges inside those jobs. சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இந்த அம்மா வந்து ஷெத்னா காலா சின்ஹா. ஸோ ஷீ ஹேஸ் ஸ்டார்டட் ரூரல் பேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் ஃபார் உதியோகி பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு for rural women entrepreneurs named Mandeshi Bank and Foundation. Sinha's enterprises impacted the life of 5 lakh women and aims to reach 1 million women by 2022. அதாவது இந்த வருஷம் Sinha has been awarded the Nari Shakti Puraskar. She was alone one of the 6 co-chairmen of World Economics Forum in 2018. ஸோ இவங்க வந்து விமன் ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ்க்காகவே வந்து ஷி ஹஸ் ஸ்டார்டட் அண்ட் பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு உருவாக்கணுன்றதுக்காகவே ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பேர் இஸ் உதியோகினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் உமன் ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ் அண்ட் நேம்டு மந்தேஷி பேங்க் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் நேம்டு ஹர் தட். ஸோ ஷி ஹஸ் ஆல்ரெடி கிவன் ரீச் ஆஃப் 5 லட்சம் லேடிஸ்க்கு ஷி ஹஸ் ஆல்ரெடி கிவன் த எஜுகேஷன் அண்ட் ஷி ஹஸ் ஆல்சோ பீன் அவார்டட். ஸோ நெக்ஸ்ட் சார். So Ila Bhatt is again, she is a self-employed woman. She is founder of Self-Employed Women Association and former president of Textile Labor Association. Under her leadership, Siva opened up cooperative banks that provided loans to poor women so that they can build their own business. Her leadership of Siva was one of a national and international recognition. Also provided women with financial and business counseling. ஸோ அகெயின் இந்த அம்மாவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷீ இஸ் லைக் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு வந்து லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. லோன்ஸ் வந்து எவ்ரி திங் இஸ் ஒன்லி ஃபார் இவங்க வந்து ஒரு ஏழையான இவங்க பீப்புளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பித்தது வந்துட்டு விமன் ஆண்டர்ப்ரினர்ஸை வந்து பில்டப் பண்ணுன்றதுக்காக பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பித்து ஷீ ஹஸ் டன் இட் அண்ட் ஷீ ஹஸ் டன் வந்து இவங்க வந்து ஒரு தொழில் பண்ணணும், எனக்கு காசு இல்லை, நான் வந்து போர் அப்படின்னா ஒரு பேங்க் ஆரம்பித்து ஷீ ஹஸ் ஸ்டார்டட் ஃபண்டிங் ஃபார் தியர் ஓன் பிஸ்னஸ். சார் அடுத்தது சார்.
ஓகே ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் வாட் வி saw அபவுட் ஒரு 10 விமனை பற்றி நான் எடுத்திருந்தேன். ஓகே, ஸோ இவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு பேக்ரவுண்ட், ஒவ்வொருத்தங்க வந்துட்டு தே ஹேட் தியர் ஓன் ஐடியாஸ், அவங்களோட ஓன் ஐடியாலஜி இருந்தது. அவங்க வந்து யாருமே அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க பணம் சம்பாதிக்கணும், அவங்க சாப்பிடணும், 3 வேளை சாப்பிடணுன்றதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அவங்க 3 வேளை சாப்பாடு கிடச்ச அடுத்தது அவங்க வந்து சொசைட்டிக்காக யோசித்தாங்க. How many will think about it? அவங்களுக்கு கிடைச்ச உடனே அவங்க அப்படியே ஸ்டாப் ஆகலை, சூப்பர் அப்படின்னு நிற்கலை. அவங்க வந்து எதுவும் அது வந்து பயங்கரமாக எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ஷி வாஸ் திங்கிங், நான் பண்ணிட்டேன், அடுத்தது நான் வந்து என்னோடய சொசைட்டிக்கு நான் ரிட்டர்ன் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஒவ்வொரு லேடியும் இதில் வாஸ் ஒன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மீ. பிகாஸ் நானாக கூட அது பண்ணுவேனான்றது தெரியல, ரியலி ஐ டோன்ட் நோ. பிகாஸ் அவ்வளோ ப்ராட் மைண்ட்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா வி ஷுட் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ப்ராட் மைண்ட்னஸ் டு திங்க் இன் தட் வே. ஸோ டு யூ அக்ரி தட்? எனி கொஸ்டின்ஸ் ஹியர்? இப்போ இவ்வளோ இது ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவுக்கு முன்னாடி வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் வித் யூ. ஸோ நவ் யூ ஷுட் டெல் மீ லைக் இதுலேருந்து வாட் டிட் யூ லேர்ன்? Ma'am, Monisha from EC, ma'am. Okay, first year? Yes, ma'am. Okay, great. Ma'am, we gone through many female here, ma'am. Actually, they are great. In fact, they created a great role model for us, ma'am, because they started a small effort that create a great impact. In future, இப்போ நம்மளுக்கு ஃபியூச்சரில் இருந்தாலும் ரொம்ப அப் அண்ட் டவுன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் மேம். நம்ம ரொம்ப டவுனாக இருக்கும் போது கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்து நம்ம பண்ணலாம். இப்போ ஒரு 65 years ஓல்டு உமன் வந்துட்டு ஒரு ஸ்மால் எஃபர்ட் போட்டு ஒரு பிக் டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்யூச்சர் நம்மளாலே முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இது நம்மளுக்கு கிடைக்குது மேம். இப்போ அவங்க வந்து மேன்யூர் வச்சு அவங்க பண்ணாங்க. ஷீ ஒன்லி டிபெண்ட் ஆன் தட் சாயில், நேச்சர், அந்த மாதிரி நம்ம நிறையா டிபெண்ட் பண்ணி நம்மளாலே முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம அந்த என்டர்ப்ரனர்ஸ் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் குட் மா. யா ஃபர்ஸ்ட் இயர் சிஎஸ்சி. எஸ் ஹர்ஷினி. எஸ் ஹர்ஷினி, டெல் மீ. மேம், ஒன்றுமே இல்லாத விஷயம் அப்படின்னு அவங்க திங்க் பண்ண ஒரு சின்ன பேப்பரை வச்சு பெரிய விஷயத்தை அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க மேம். நம்ம வந்து இது என்னப்பா இது வேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற விஷயத்தில் கூட அவங்க வந்து டேர்ன் ஓவர் இவ்வளோ பண்ணுறாங்க. ஸோ சின்ன விஷயமோ பெரிய விஷயமோ அது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை மேம், நம்ம வந்து பண்ணுறதும் அது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது மேம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டுடே. அதாவது நாம் இன்றைக்கி வந்து பெருசாக நம்ம சாதிக்க போகிறோமா, சிறுசாக ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் ஒரு சாதனை பண்ணலாம், அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிலீவ் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு இன்கல்கேட் டுடே இன் யோர் மைண்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டூ. தட் இஸ் த ரீசன் ஐ டுக் ஆல் தீஸ் பீப்புள் அவுட். ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து இது என்ன, இது சின்ன விஷயம், இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கவே இல்லை. எது ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்கள் பண்ணவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறத கூட உங்களால் இதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். அது உங்களுக்கு தெரியாது. அது வந்து அதில் வந்து நம்ம தெரியாதுன்றதை விட அதை பற்றி நீங்கள் உள்ளார போய் அதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணாதான் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ரிசர்ச் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை நான் இன்றைக்கி இங்கே உட்காந்துட்டு சொல்கிறேன், பட் ரிசர்ச்ன்ற ஒரு வார்த்தை அவங்களுக்கெல்லாம் என்னன்னே தெரியாது. பட் அவங்க என்னென்னா they have gone inside and என்னன்னா விடாமுயற்சி, அவங்க முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க. இது பண்ணலாமா, இப்படி பண்ணலாமா, அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்திருப்பாங்களே தவிர அவங்களுக்கு பெரிய பிஸ்னஸ் கன்சல்டன்ட் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா? இல்லை ஒரு பயங்கரமாக நாலேஜபிளாக இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி ஸ்கேலப் பண்ண முடியும், இவ்வளோ ப்ராஃபிட் கொண்டு போக முடியும், நீங்கள் வந்து இவங்களோட டைப் வச்சுக்கோங்க, இவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ரெவன்யூ இவ்வளோ வரும்னு சொல்லிட்டு யாராச்சும் சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து யாராச்சும் பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்களா? எதுவுமே இல்லை. அவங்களோட ஓன் தாட், அவங்களோட ஓன் திங்கிங், அவங்களோட அடுத்தது நான் எங்கே போகணும், என்னோட அர்ஜ், நான் வந்து என்னோட சொசைட்டிக்காகவும் ஏதாச்சும் பண்ணணும், நான் இவங்களுக்காகலாம் ஏதாவது வேலை வாய்ப்பு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும், என்ன மாதிரி இன்னொருத்தங்க இருந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுருக்கே தவிர தட் இஸ் ஹர் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். உங்களோட ரெஸ்யூமில் நீங்கள் போடுவீங்க யூஆர் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட்னு யாராவது போட்டிருக்கீங்களா உங்களோட சிவியில்? இல்லை சிவி நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபைனல் இயர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் போடுவீங்க செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் அப்படின்னு. So nobody needs to come and motivate you. You should be self-motivated. So these people are self-motivated. So nobody has come and motivated them to do this. So that is what உங்கள்கிட்ட நான் இன்கல்கேட் பண்ணணும்னு நினச்சது ஒரே பாயிண்ட் வாட் now Harshini has told. So this is the one point and what already the one யார் வந்து பேசுனீங்க? Monisha. Yeah, that 2 points was what I wanted to inculcate today. அங்கே இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம்னு ஒன்று இருந்துச்சு. இப்போ 3 வேளை சாப்பிட்ணும், அதுக்காக ஏதோ ஒரு ஐடியா யோசிச்சாங்க.
அது ஐடியா யோசித்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. நம்மளுக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் டெய்லி. இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லணுன்னா, நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம், நிறைய சோஷியல் மீடியாஸ். இதுவே நம்ம அப்பா அம்மாக்கோ அவங்களுக்கோ ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோட்டோ ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதோ எப்படி டெலீட் பண்ணுறதோ அது கூட தெரியாது. நம்ம வந்து அதை சொல்லி கொடுக்கணும்னு கூட நம்மளுக்கு வந்து யோசனை வந்ததில்லை. நம்மளுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ வந்து தெரியாமல் ஏதாவது மெசேஜ் போட்டுட்டாங்க, வேறு ஒரு அஃபிஷியல் குரூப்பில் போட்டுட்டாங்க, அவங்களுக்கு அதை டெலீட் பண்ண தெரில. நம்ம வந்து வீட்டில் சொல்லி கொடுத்துருந்தா இது இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்படி தான் இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. நம்ம வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து அதை கூட சொல்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோ பொறுமை கூட இல்லை. நம்ம எதாவது ஒன்றுனா அவங்களுக்கு திட்டிடுறோம், எதாவது பண்ணிடுறோம். நம்ம வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி அதோட ஐடியா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாதனால தான் நம்மளால் இவங்கள மாதிரி ஒரு அச்சீவர்ஸாக வர முடியல. இப்போ நம்ம எப்போ ப்ராப்ளமை வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்குறோமோ அப்போ வந்து நம்மளும் கண்டிப்பாக அச்சீவர்ஸ் லிஸ்ட்டில் வந்துடலாம் அப்படிங்கிறது தான் மேம் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நீங்கள் பார்த்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டது அதுதான் கரெக்ட். கிரேட். இப்போ பார்த்த 10 மெம்பர்ஸுமே வந்து அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க மேம். தென் தே இம்ப்ளிமெண்டட் தட். அவங்க நிறையா பேர்த்துக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினச்சாங்க. அப்புறம் வேலை வாய்ப்பு அங்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க மேம். ஸோ நாங்கள் இப்போ கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். வி ஆர் இன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேர்னிங். ஸோ நாங்கள் எப்படியோ ஒரு நாள் அச்சீவ் பண்ணுவோம். வி ஹேவிங் அ ட்ரஸ்ட் ஆன் தட். ஸோ நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணி கண்டிப்பாக சொசைட்டிக்கு எங்களால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை வந்து கொடுக்கணும். த பெஸ்ட் அதை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணுன்றதை லேர்ன் பண்ணிட்டு மேம். ஆக்சுவலி இதே மாதிரி நானும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் மேம். நான் என்னோடய ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்பார்ட் ஃப்ரம் என்னை மட்டும் பார்க்கறத தவிர மற்ற லேடிஸ்க்கும் வந்து என்னால் அது ஒரு இம்பேக்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். பட் அதுக்கு இன்கம் எனக்கு இல்லாதனால நான் எதுவும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வழி இல்லை மேம் இப்போது. பட் ஆஃப்டர் நான் கம்ப்ளீட் எஜுகேஷன்லாம் முடிஞ்சு ஒரு லெவலில் வந்து ஸ்டேட் ஆனோடனே நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன். ஃபார் அதுக்கு எனக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு மேம். அவங்கக்கிட்ட அதுக்கான அவங்களுக்கு வேணால் அவங்களுக்காகவே அந்த இதை யூஸ் பண்ணியிருந்துக்கலாம். அந்த அவங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்கம், அவங்களோட அந்த யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாமே அவங்களுக்காகவே யூஸ் பண்ணி அவங்களே பார்த்துருந்துருக்கலாம். ஆனால் அது அவங்க பண்ணாமல் சொசைட்டிக்கு அந்த லேடிஸ் என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் அனுபவிச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய பேருக்கு அவங்க எம்பவர் பண்ணுறாங்க. இதுலேருந்து எனக்கு நிறைய எனக்கு இம்பேக்ட் கிடச்சிருக்கு. இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் நிறைய என்ஜிஓஸ் அந்த மாதிரி இருக்க சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க கூட கொலாபரேட் பண்ணி இன்னும் நிறைய விமென்ஸை ஹெல்ப் பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு மேம். தேங்க்யூ. ஐம் ஹாப்பி தட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 பேரில் ஒரு 5 பேருக்கு வந்துட்டு என்னோட கான்செப்ட், என்னோட வாட் எவர் ஐ வாண்டட் டு, பிகாஸ் நான் இவ்வளோ நேரம் பேசினதில் வந்து நான் என்ன சொல்ல நினச்சேனோ அது அவங்களுக்கு ரைட் ஃபார்மில் போய் வந்து ரீச் ஆயிருக்குன்ற ஒரு விஷயம், ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு வேணும். தட் இஸ் த ரீசன் I accept when I go as a chief guest and that is what I require also. அதுதான் எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் நான் வந்து ஆசைப்படுறது. ஸோ ஒரு 5 பேருக்கு வந்து போய் ரீச் ஆகிருக்கு, ஒரு நான் சொல்ல நினச்ச அந்த சேம் விஷயம், அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகிருக்கு. ஏன்னா இது வழி வேறு மாதிரி போய் ரீச் ஆகிடக்கூடாது. த வே ஐ வாண்டட் டு ரீச் யூ அதே மாதிரி தான் போய் ரீச் ஆகிருக்குன்றது ஒரு சந்தோஷம். தட் இஸ் வை ஐ வாண்டட் இட் டு பி அன் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன். நம்ம ஒன் சைடாகவே நான் இதெல்லாம் போட்டு ஸ்லைட் போட்டு நான் பேசிட்டு போயிட்டேன்னா எனக்கு உங்ககிட்ட இது எப்படி போய் ரீச் ஆகிருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது. வெதர் இட் ஹஸ் brought in some good ideas in you or whether this is good or whether இது வந்து வேறு மாதிரி நம்ம யோசிச்சு நாம் இதுலேருந்து எப்படி நம்ம வந்து அடுத்தது முன்னேற்று வர முடியுன்றதை நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் வாட். ஸோ எனி அதர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் கேர்ள்ஸ், டூ யூ ஹாவ் எனிதிங் எல்ஸ் டு சே? சொல்லுமா, நீ தான் ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லைன்னா நீ வந்து பைக் கொஞ்சம் மேம். என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணது அந்த பேக் தான். ஸோ ஃபேமிலி, அவங்க ஃபுல் ஃபேமிலியுமே எப்படி சொல்கிறது, தொடர்ந்து ஜெனரேஷனாக அதை பண்ணிட்டு வராங்க. அவங்கக்கிட்டேருந்து அது கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க. அவங்க நினச்சிருக்கலாம் அவங்க அம்மா அது மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை அவங்க கிராண்ட் மதர் ஃபாதர் யார் வேணால் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஆனால் அவங்க அதை ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த விஷயம் நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம். அதையும் தாண்டி அவங்க வெளியே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு சின்ன ஸ்டெப் வச்சுருந்தா கூட அது இவ்வளோ பெரிய ரீச் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு. இப்போது எங்கள் வீட்லேயும் ஒரு இது ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது அப்பா அம்மா பாட்டி தாத்தா எல்லாருமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பயர் கிடச்சிருக்கு. ஒரு சின்ன விஷயம் ஆஃப்டர் என்னோடய எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டு நான் இது மாதிரி பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருந்துச்சு. லைக் Thank you. Thanks a lot. And coming up,
ஸோ வேறு ஏதாச்சும் சொல்லணுமா இல்லை நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் டெல்மிமா. இருங்க மைக்கு கொடுத்துட்டோம். மைக் இங்கே இருக்கு. தேங்க்யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். அவங்க வந்துட்டு ஐம் அபி ஃப்ரம் இசிஇ. அவங்க வந்துட்டு அடுத்தவங்க அதை பண்ணுவாங்கன்னு வந்துட்டு நினச்சிட்டே இல்லாமல் அவங்களோட தாட்டை வந்துட்டு அந்த டைமே அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்க மேம். நம்ம தாட்டை வந்து நவுத்தி வைக்கிறதுனால அடுத்தவங்க அதை சூஸ் பண்ணிடலாம், அதை பண்ணிடலாம். அதை வந்துட்டு அவங்க அந்த சாய்ஸை வந்து விடாமல் அவங்களே அதை வந்து பண்ணி அவங்க வந்துட்டு பெரிய அச்சீவர்ஸ் ஆகிருக்காங்க மேம். கரெக்ட். ஐ நீட் டு ஆட் ஆன் ஒன் மோர் பாயிண்ட் உங்களோட சேர்த்தி. என்னென்னா அவங்க வந்து இது நான் பண்ணால் சக்ஸஸ் ஆகணும் ஃபெயிலியர் ஆகணும் அதெல்லாம் யோசிக்கல. அவங்க வந்து நான் இதை பார்த்தாங்க, எனக்கு பண்ணணும்னு நினச்சாங்க, அந்த இதில் எடுத்துகிட்டு அவங்க பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க. நாம் இன்றைக்கி என்ன செய்கிறோன்னா, நான் இது பண்ணால் நாளைக்கு வந்து எனக்கு அது அப்படி ஆகிடுமோ இப்படி ஆகிடுமோ, நான் அதில் போய் உள்ளார போய் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டே கடைசி வரைக்கும் நாம் ஒன்று பண்ணுவோம், இல்லைனா அதை படாமல் விட்டுடுவோம். பட் அவங்க அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. தட்ஸ் வாட். அவங்க எதுவுமே தெரியல. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட் ஒரு தியரி போட்டோ ஒரு உள்ளார போய் ஒரு வெர்டிக்கல் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, அடுத்தது இந்த மாதிரி பண்ணுங்க சொல்கிறதுக்கெல்லாம் யாருமே இல்லை. அவங்க மைண்ட் என்ன சொல்லிச்சோ, அவங்க ஹார்ட் என்ன சொல்லிச்சோ அதுதான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க. அப்படியே அவங்க வந்துட்டு பண்ணனால வந்துட்டு நாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் எனி சிட்டி பீப்புள் உள்ளே போய் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இது பண்ணணுமா முடியாதா அப்படின்னுலாம். அவங்க அதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை. தே ஸ்டார்டட் டூயிங் இட். அதுலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அதை எப்படி வந்து மிட்டிகேட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் முன்னாடி போகிறதுன்றது தான் அவங்க பார்த்தாங்களே தவிர அவங்க வந்து அதனால வந்து ஒரு தளர்ந்து போகிறதோ இல்லை சும்மா உட்காரதோ அவங்க பண்ணவே இல்லை. தட் இஸ் வாட் இஸ் த ஒன் பெஸ்ட் பாயிண்ட் விச் இஸ் இன் ஆல் தீஸ் பீப்புள். ஸோ ஐ வாண்டட் டு ஆட் ஆன் வித் தட் பாயிண்ட். அதுக்காக தான் சொன்னேன். ஸோ இது எல்லாமே எதுக்காகனா ஐடியாலஜி. நான் என்னோடய ஸ்பீச் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கடைசி வரைக்குமே ஐடியாலஜின்னு ஒன்று பேசிகிட்டே இருந்தேன். வாட் இஸ் ஐடியாலஜி? நம்மளோட ஐடியாஸை நான் என்ன யோசிக்கிறேன்றது வெளியில் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான். கரெக்ட். ஸோ ஐ ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா. எனக்கு வந்து பார்த்தோன்னா வந்துட்டு ஒரு விஷன் இருக்கும், எனக்கு ஒரு மிஷன் இருக்கும். ஐ ஹாவ் செட் மை ஓன் கோல்ஸ். ஸோ இந்த கோலை நோக்கி தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே எத்தனை பேருக்கு எத்தனை கோல்ஸ் இருக்குது? சும்மா கை தூக்குங்க. எவ்வளோலாம் கேட்க மாட்டேன், ஏன்னா அது வந்து தனியாக ஒரு ஃபுல் டே செஷன் ஆகும், அதனால வேண்டாம். சும்மாலாம் கை தூக்கக்கூடாது. அப்புறம் ரேண்டமாக என்ன கோல்னு கூப்பிட்டு கேட்டுடுவேன் சும்மா. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் 10K வந்த மாதிரி தெரிஞ்சது, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கு மேலே கை தூக்குன மாதிரி தெரியுது. கோல் இருக்கா நிஜமா? நீ ஏஞ்சி சொல்லுமா உங்க கோலை? வாட் ஆண்டர்ப்ரனர்? அது கோல் இல்லைம்மா. ஆண்டர்ப்ரனர்ன்றது வந்துட்டு ஒரு விஷயம், பிஸ்னஸ் பர்சன்ன்றது தான் ஆண்டர்ப்ரனர்ன்றது. கோல் அப்படின்னும் போது இந்த துறையில் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இப்போன்னு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும். தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோல். தட் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோல். கோல் அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி வந்துட்டு இன்னும் 10 வருஷத்தில் என்னோடய பேங்க் பேலன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 10 கோடி ரூபா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் 10 years டைம். இன்றைக்கி என்ன 32வது வருஷம். நான் உயிரோடு இருந்தால் வந்து ஓகே, உயிரோடு இருந்தால் 10 கோடி இருக்கணும். உயிரோடு இல்லைன்னா அந்த 10 கோடி என் குடும்பத்துக்கு போகணும். தட் இஸ் மை கோல். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் பீங் வெரி, கோல் இஸ் சம்திங் வெரி ஸ்பெசிஃபிக். அந்த 10 கோடி நான் எப்படி ஏர்ன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது தான் அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ஐ ஹாவ் டு கம் அப். என்னோட திறமை என்ன, அதை வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உட்காந்து இதுலேருந்து நான் பண்ணி இந்த காசை நான் சம்பாதிக்கணும். 10 crores நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த how are you going to earn the next crores is the next process. ஸோ கோல் இஸ் சம்திங் லைக் தட். ஸோ ஐ பிகம் அன் ஆண்டர்ப்ரனர்ன்றது வந்து உங்களோட ஆசை எதில், எப்போ, டைம் ஃப்ரேம் என்ன. ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ மீன் பை கோல். ஸோ why this ஐடியாலஜிக்கு வந்துட்டு அல்டிமேட்லி ஐ வாண்டட் டு கம் அப் டு தி ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா. யூ நோ வாட் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா இஸ்? இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிஜி தான் இதை வந்து 2016 வந்து லான்ச் பண்ணார். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இன்னும் 18 வயசே ஆகலையா? அதான் நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் இயர்ன்றனால 18 வயசு ஆகலை. ஸோ 18 வயசு ஆகும்போது இந்த ஐடியாவோட நீங்கள் 18 வயசுக்குள்ளார யூ ஹேவ் டு ஸ்டெப் இன் டு யுவர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 19, சட் இஸ் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 18, ஸ்டார்டிங் 19 போகணும். ஸோ ஐ திங்க் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் வித் த ரைட் பீப்புள்.
So Startup India is something Narendra Modi ji has given an opportunity for everybody, not only for students. 18 வயசு மேல ஆயிருந்தா you have a good idea அப்படினு சொன்னா you can try starting sir next slide sir. You can start up an startup company னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இப்போ recent times இந்த startup companies பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருக்காங்க. So what is startup companies? So what do you mean by a startup company? First பார்க்கலாம். See, life in the future ahead of your time. First வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to live in the future. Na future la enna varapodhu, na future la poganuna enna panna poren. So what is missing in the world, adha neenga yosikano. So write it down and bounce ideas around, make a prototype, show the prototype to 100 people. So then you start this prototype in and making sense. Adha eppadi na vandu adu vandu theoretically எப்படி கொண்டு வருதுன்னு யோசிங்க. அதுக்கு ஒரு co-founder is something who can take your ideas to the next level. Okay, யோசிங்க. So register your cooperation with split equity. இதெல்லாமே உங்களுக்கு கைட் பண்றது வந்துட்டு ஸ்டார்ட்அப்ல கைட் பண்றதுக்கு there are people they will do, but this is how the startup will work. Okay, look for funding and build version one of the same time. Launch, let everyone know that you have made something. So follow up with and the mails, WhatsApp, Messenger, to all social medias will be a form of your taking உங்களோட மார்க்கெட்டிங் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ 100 எத்தனை யூசர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் உங்களோட கம்பெனியோட ஸ்கேலிங் அப் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் தான் ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும்ன்ற ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் இது ஆக்சுவலாக. சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ ஸ்டார்ட்அப் வந்துட்டு இன்சென்டிவ்ஸ் ஃபார் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வந்து செல்ஃப் சர்டிஃபைட் ரெஜிம் இருக்குது. ஹேசல் ஃப்ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் த்ரூ மொபைல் ஆப் மூலியமாக நீங்கள் போய் உங்களோட ஸ்டார்ட்அப் கம்பெனி நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா உங்கள் கம்பெனிக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேர் சூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த கம்பெனி வந்து ப்ரைவேட் லிமிட்டடாக என்னன்றது நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு ஸோ அதை கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண பிறகு நீங்கள் அதை வந்து மொபைல் ஆப்பில் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்பில் போய் நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த லேபர் லாஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு உங்கள் கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட்டபிளாகவே போனால் கூட உங்களுக்கு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டார்ட்அப் இந்தியாவில் நம்ம ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டோன்னா உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங். ஸோ ஃபண்டிங் சப்போர்ட் வர்த் ₹10,000 crores த்ரூ ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் வில் பி லைக் சிட்பி, எல்ஐசி. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்துட்டு ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்ன்றது அதுதான். ஸோ அவங்க கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு வந்து அப் டு 10,000 crores வந்து ஃபண்டிங் சப்போர்ட் இருக்குது, அப் டு 10,000 crores. ஓகே, ஸோ கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்ட் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ 80% ரிபேட் ஆன் பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ரிலீஃப் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் 3 years, எக்ஸம்ஷன் ஃபார் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ், easy exit with the help of proposed bankruptcy code. So incubation centers to support startups across the country, relaxed norms of public procurement for startups. So இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார்ட்அப். ஸோ ஸ்டார்ட்அப் பண்ணுறனால உங்களுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னா உங்களோட ஐடியாலஜி நல்லா இருக்கா, you can come up with your ideology and see our company ourselves are angel investors. உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ஐடியாலஜி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட ஐடியாலஜி பிச் பண்ணீங்க அப்படின்னா if your ideology is good, we are ready to fund for that ideology. So if you will, we are helping people to grow with their ideology. So it is not required that எனக்கு ஐடியாலஜி எனக்கு என்னோட ஐடியாஸ் இருக்குது, புது ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா வாங்க, யூ பிச் யுவர் ஐடியாஸ், see that whether if it is going to work out அப்படின்னா வந்துட்டு. ஏன்னா ஏன் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட்அப் இந்தியாவை பற்றி சொல்கிறேன்னா you have many government subsidiesலாம் உங்களுக்கு இதில் இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ which government itself is doing. நீங்கள் யாரும் அதுக்காக நீங்கள் வந்து யார்கிட்டையும் போய் வந்து பணம் இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க, யார் சொன்னீங்க, நீங்கள் தானே சொன்னீங்க பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க, ரைட்? Harshini, you said. So you need not go for anything அப்படியெல்லாம் ஸோ ஸ்டார்ட்அப் நீங்கள் உள்ளார போய் உட்காந்து நீங்கள் இதை பற்றி எல்லாம் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா you will get lot of ideas where come up with your ideologies. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸே நிறையா வந்துட்டு இப்போ நாமெல்லாம் வந்து பிக் பாஸ் எல்லாம் வந்து ரியாலிட்டி ஷோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்கோம். அது வந்து அகெயின் தட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் ஃபாரின் தான். பட் இதுக்கே வந்து இந்த ஷார்க் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் பார்த்துருக்கியாம்மா? So what is that program? Correct. So who are funding that? செலிபிரிட்டிஸ் இல்லை அவங்க, they are the VCs, venture capitalists அவங்கெல்லாம். ஸோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஏஞ்சல் ஃபண்டர்ஸ். ஸோ they are fund managers. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ். ஸோ they will உங்களோட ஐடியாஸ் வந்து அதெல்லாம் அது வந்து ரியாலிட்டி ஷோ. ஆக்சுவலாக அந்த ரியாலிட்டி ஷோ நம்ம தமிழ்நாடுல பண்ணுறதில்ல யாருமே. அது வந்து என்னென்னா அந்த ஷோ வந்து உங்ககிட்ட ஐடியாஸ் இருக்கா, யூ கம் அப் வித் யுவர் ஐடியாஸ். அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் இருக்கணும். ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்னா நீங்கள் அதை செஞ்சு பார்த்துட்டு அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் நீங்கள் நீங்கள் அங்கே வந்து அவங்ககிட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா
உங்களோட அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் கம்பெனியில் அவங்க வந்து தே வில் நாட் சார்ஜ் ஃபீஸ், தே வில் சார்ஜ் யூ ஷேர்ஸ். இவ்வளோ ஈக்விட்டிஸ் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி பை பண்ணிவிடுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து 100% உங்களோட ஈக்விட்டிஸ் அப்படின்னா எனக்கு 30% ஈக்விட்டிஸ் கொடுங்க, 40% ஈக்விட்டிஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பை பண்ணிவிடுவாங்க. உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு அவங்க ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ். ஸோ யூ டு நாட் திங்க் தட் முந்தியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இருந்தாலும் பேங்க்குக்கு தான் போய் நிற்போம். இப்போலாம் அப்படி இல்லை. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் அதர் வேஸ் வேர் யூ கேன் கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். பட் ஒன் திங் இஸ் யுவர் ஐடியா. எதுக்காக இதை கொண்டு வர்றாரு நரேந்திர மோடிஜின்னா, எல்லாமே வேலையை தேடாதீங்க, நீங்கள் வேலையை உருவாக்குங்கன்னு சொல்கிறாரு. உங்களால் ஒவ்வொருத்தர்னாலையும் ஒவ்வொரு வேலையை உருவாக்க முடியும். அந்த உருவாக்குங்க, அந்த திறமை ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் இருக்குது, அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றதுக்காக தான் இதுக்கு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்கீமே அவர் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ நீட் டு பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் தட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் பி. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோல் மாடல். நம்ம யாராச்சும் இந்த மாதிரி நம்மளை பற்றி இன்னொருத்தரை பேச வைக்கணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் விமன் ஷுட் டூ. ஸோ ஆல்ரெடி வி ஆர் எம்பவர்ட். நம்ம நிறையா இருக்குது. நம்ம எப்படி வெளியில் வர போகிறோம், என்ன பண்ண போகிறோன்றது அடுத்தது நீங்கள் யோசிக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ. A very pleasant good afternoon to all. It is my privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion, Women of Tomorrow. On behalf of Knowledge Institute of Technology, first I would like to thank our chief guest, Mrs.K.S. Hemalatha, Director and Vice President of IQUANTSGRAPH, Coimbatore, for her wonderful presence in this program. Thank you, ma'am. I would like to thank our management for their support to organize this program. And my heartfelt thanks to our respect Dr. A. Stephen, Director MBA, Knowledge Institute of Technology, Salem, for the kindness and continued support. It is my pleasure to thank Mr. Thangavel, Director CDT KIOT, for his continued support. I especially thank Dr. N. Sandhya Kumari ma'am, WEC, ICC Coordinator, Professor and Head of EC Department, Knowledge Institute of Technology, for her wonderful support. Now, I thank to the heads of various departments, faculty members, supporting staffs and technicians for their valuable contribution in all our efforts. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made this program occasion for all of us. Once again, I thank you all. Have a great day.